চ্যাপ্টার 4 আজকে আমরা পড়ব মেন্টাল হিলিংস ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইমস। Through the ages, people in every continent, climate, and culture have instinctively known that somewhere there resided a healing power that could restore the abilities and functions of a person's body to its normal state of efficiency and good health. They believed that this strange power could be invoked under certain conditions and that if it were invoked properly, the alleviation of human suffering would follow. The history of all nations presents testimony in support of this belief. In the early history of the world, the power of secretly influencing men good for evil, or including the healing of the sick, was said to be possessed by priests, priestesses, and holy people. They claimed to possess powers derived directly from God that included the healing of the sick. The procedures and processes of healing varied throughout the world, but they generally included supplications and offerings to the god. Various ceremonies such as laying on of hands and incantations and use of amulets, talismans, rings, relics, and images. For example, in the religious of antiquity priests in the ancient temples gave drugs to their patients and practiced hypnotic suggestions as they went to sleep. The patients were told that gods would surely visit them in their sleep and heal them. Many healings followed. The devotees of Hecate were told to mix lizards and resin, frankincense and myrrh and pound all this together in open air and under the crescent moon. After performing these bizarre and mysterious rites, they prayed to the goddess, took the potion they had just compounded, and went to sleep. If their faith was strong enough, they saw the goddesses in dream. This rite, which would sound so strange, even fantastic to our ears, was often followed by the healings. People in ancient times worked out many effective ways to tap the incredible power of the subconscious mind and use it for healing. While they knew that these procedures worked, however, they did not understand how or why they have worked. Today, we can see that they were using potent suggestions to the subconscious mind. The rituals and potions and amulets appealed powerfully to the imagination of people and favored the acceptance by the subconscious mind of the insistent suggestions given by the healer. But the work of healing was done by the patient's own subconscious mind. In all ages, unofficial healers have obtained remarkable results in cases where authorized medical skill had failed and the patients had given up hope. This gives cause for thought. How do these healers in all parts of the world effect their cures? The answer is that these healings take place because the blind belief of the sick person released the healing power inside the resident in his or her subconscious mind. The more fantastic and peculiar the remedies and methods used by the healers, the more likely the patients were to believe that anything so strange must be unusually powerful. Their aroused emotional state made it easier for them to accept the suggestion of health in both their conscious and subconscious mind. This point will be discussed at greater length in the next chapter. এইখানে এই চ্যাপ্টারটাতে লেখক বলছেন যে আমাদের আহ, আগেকার দিনে অ্যানশিয়েন্ট টাইমসে কিভাবে এই মানসিক বা এই হেলথটা আমাদের হিল কিভাবে করতো তখনকার দিনের লোকেরা, সেটা নিয়ে চ্যাপ্টারটাতে লেখক কিছু জিনিস ডিসকাস করেছে। যেরকম আমরা যদি দেখি অনেক বছর বছর আগেকার যদি গল্প শুনি বা আমরা দেখে থাকি যে নট অনলি ইন মানে আমাদের কান্ট্রি বলে নয়, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড যে কোনো পরিবেশে যে কোনো কালচারে যে কোনো কন্টিনেন্টেই আমরা দেখতে পারবো এই জিনিসগুলো, যে কোথাও না কোথাও সবাই বিশ্বাস করতো কোনো একটা জায়গায় একটা হিলিং পাওয়ার আছে যেটা কিনা কিছু ক্ষমতার সাথে আমাদের একটা মানুষের মধ্যে আনা যায় এবং সেই ক্ষমতাটাই পারে এই আমাদের স্বাভাবিক সুস্থ শরীরকে আবার ফিরিয়ে আনতে, সব কিছু নর্মাল স্টেটে ফিরিয়ে আনতে। এই যে বিশ্বাসটা যেন কোথাও একটা এইরকম হিলিং পাওয়ারের একটা এক্সিস্টেন্স আছে, এই বিশ্বাসটা যুগ যুগ ধরে মানুষ সারা বিশ্ব জুড়ে বিশ্বাস করে কিন্তু অ্যানশিয়েন্ট টাইমস থেকেই আসছে।
এবং তারা এটাও বিশ্বাস করতো বা করে যে এই অদ্ভুত ধরনের যে পাওয়ারটা, ক্ষমতাটা, স্ট্রেঞ্জ যে পাওয়ারটা, সেটা কোনোভাবেই ভেতরে আসতে পারে কিছু পার্টিকুলার কন্ডিশনসের দ্বারা, মানে কিছু পরিস্থিতির মধ্যে আসতে পারে। মানে সবার সব পরিস্থিতির এটা ভেতরে আসতে পারে না, এটাও তারা কিন্তু বিশ্বাস করে। কিন্তু যেটা একবার যার ভেতরে আসবে, সেই মানুষের যে সাফারিং বা যে কষ্ট সৃষ্টির দিন কিন্তু তার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে চলে যাবে। আগেকার মানুষেরা বলে থাকতো বা আমরা বিশ্বাস করে থাকতো যে এই যে ভালো খারাপ একটা মানুষের মধ্যে আনা বা তার কাউকে কারোর অসুস্থতার থেকে সুস্থ করে দেওয়া, এইগুলো কি না, এই ক্ষমতাগুলো পুরোহিত বা যারা ধার্মিক লোকজন তাদের মধ্যে থাকে, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, সাধু, এদের মধ্যে থাকে, এনাদের মধ্যে থাকে, এটা কিন্তু বিশ্বাস করতো। সেই জন্য আগেকার দিনে যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো, সাধু সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হতো, তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো, কোনো একটা হয়তো চার্চে নিয়ে যাওয়া হতো, সেখানে গিয়ে তাদের কিছু এমন করা হতো তাদের ওপর যে তারা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতো। এই জিনিসগুলো আমরা অনেক গল্পে শুনেছি বা আমরা কেউ কেউ হয়তো সেটা দেখেওছি। বলা হতো যে তাদের মধ্যে সেই যে প্রেস্ট বা সাধু সন্ন্যাসী, তাদের মধ্যে যে পাওয়ারটা আছে, তারা ডাইরেক্টলি ভগবানের সাথে সে পাওয়ারের দ্বারা ডাইরেক্টলি যুক্ত। সেই জন্য সেই হিলিং পাওয়ারটা তাদের মধ্যেই আছে, এটা ছিল মানুষের একটা বিশ্বাস। এবং এই যে প্রসিডিওরগুলো যেরম যেরমভাবে তাদের এই হিলিং প্রসিডিওরগুলো অনেক রকমের ছিল। কেউ কেউ কোনো রকম পুজো আচ্ছা করতো, তারপরে সে মানুষটা সুস্থ হয়ে উঠতো। হয়তো কোনো অসুস্থ হয়েছে, সে বলে বাড়িতে এরম ধরনের পুজো হবে, তো সেই পুজো করছে, তাদের বিশ্বাস তারা সে অসুখ থেকে সেরে উঠবে। আবার অন্যান্য অনেক রকম মন্ত্র পড়ে, অনেক রকম জিনিসপত্র দিয়েও সেসব কিন্তু সারিয়ে তোলা হতো আগেকার দিনে, যেগুলো মানুষ খুব বিশ্বাস করতো যে সে পাওয়ারটা সে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেই আছে। এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা বলেছে। অনেক অ্যানশিয়েন্ট কিছু টেম্পলসের আর কি ঘটনা, অ্যানশিয়েন্ট অনেক পুরোনো দিনকার কিছু মন্দিরে ধার্মিক যেসব পুরোহিতরা, ওনারা কি করতেন, অসুস্থ কোনো ব্যক্তি যখন ওনাদের কাছে আসতেন, ওনারা এক রকমের ড্রাগস দিতেন, এক ধরনের ওষুধ দিতেন, দিয়ে ওনাদের উপরে হিপনোটাইজ করতো, হিপনোটাইজ করে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিত। এবং সেই পেশেন্টদেরকে বলতো যে তোমরা যখন ঘুমিয়ে পড়বে, একদম ভালো করে ঘুমিয়ে পড়বে, ভগবান তোমার ঘুমে দেখা দিতে আসবে, এবং যখন ভগবান তোমাকে দেখা দিতে আসবে ভাববে যে তোমরা এবারে সুস্থ হয়ে যাবে, মানে উনিও তোমাকে সুস্থ করে দিয়ে যাবেন। এবং বহু ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে, এটা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এইটা কিন্তু ফলো হয়, তারা যখন ঘুম থেকে ওঠে বা নিজেদের জ্ঞান সজ্ঞানে আসে, তারা কিন্তু অনেক সুস্থ হয়ে যেত, এটা কিন্তু প্রমাণিত। আবার হেকেট বলে কিছু হয়তো ভগবান আছে, যাকে কিছু মানুষ মানতো আগেকার সময়, অ্যানশিয়েন্ট টাইমসের কথা বলছে। তো তাদের ওই ধার্মিক ওই ব্যাপারটাতে তারা কি করতো না, এক ধরনের খুব অদ্ভুত ধরনের একটা পোষণ তৈরি করতো, মানে একটা মিক্সচার তৈরি করতো, লিকুইড। সেটার মধ্যে বিভিন্ন রকম জিনিস মেশাতো, সেই মানে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস, ঠিক আছে, লিজার্ডস, এসব বিভিন্ন খুব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তার মধ্যে মেশাতো। এবং সেই মিশিয়ে সেই যে লিকুইডটা, সেটা আহ, যেদিনকে ওপরে চাঁদ, মাথার ওপরে চাঁদ থাকবে, সেই চাঁদের তলায় খোলা মাঠে ওপেন এয়ারে দাঁড়িয়ে সেই কম্পাউন্ডগুলো দিয়ে, সেই জিনিসপত্রগুলোকে দিয়ে সেই লিকুইডটা বানাতে হবে, সেটা একটা পোষণ তৈরি হবে। এবং রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেই লিকুইড যে পোষণটা, সেটাকে খেয়ে ঘুমোতে যাবে। এবং যে যত ভালো করে সেই গডেসকে প্রে করতে পারবে, এই হেকেট বলে যে গডেস ছিলেন, তাকে যে প্রে করতে পারবে, যত মন থেকে বিশ্বাস করে প্রে করতে পারবে, তার কাজ তত তাড়াতাড়ি দেবে এবং সে গডেসকে তারা ড্রিমে দেখতে পারবে। জিনিসটা শুনতে খুব অবাক বা অদ্ভুত লাগতে পারে, এসব উল্টোপাল্টা জিনিসপত্র আজকে আমাদের অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু তখনকার দিনে কিন্তু প্রমাণিত, এটা মানে এটা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তখনকার দিনে এই জিনিসগুলো খুব কাজ দিয়েছে। এখানে লেখক যেটা বলছে, এই যে অ্যানশিয়েন্ট টাইমে চলে আসা যে এই কিছু রীতিরেওয়াজ, যেগুলো হয়তো আমাদের আজকে শুনে মনে হচ্ছে সব কি উল্টোপাল্টা বা আম, খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না, এই জিনিসটা তাদের কাজ করতো, এই যে হিপনোটাইজ করছে, তার ঘুমিয়ে পড়ছে, তারপরেই তারা সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, এই যে কোনো সাধু সন্ন্যাসী এসে একটু ঝেড়ে দিচ্ছে, তারপরে সে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, পুজো আচ্ছা করছে, তারপরে সে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, এটা টোটালটাই কিন্তু ডিপেন্ড করছে মানুষের
ভেতরে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর। তারা যখন এই কাজটা করছে, এখানে আমরা প্রত্যেকটা এক্সাম্পল থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে সবাই কিন্তু কোথাও না কোথাও যেটাই করছে সেটার মধ্যে একটা জিনিস বিশ্বাস করছে যে আমি এটা করলেই সুস্থ হব। এই যে বিশ্বাসটা তাদের মধ্যে মানে জন্ম নিচ্ছে বা তৈরি হচ্ছে, এই বিশ্বাসটাই কিন্তু আলটিমেটলি লিড করছে সেই কাজটাকে কমপ্লিট হতে। কি হতো তখনকার দিনে, যত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র মানুষকে বলা হবে, তুমি এই যে এখানে করছে আর কি, তুমি একটা কাজ করবে, সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তুমি একটা কাজ করবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, যদি তুমি এইখান থেকে জল তুলে এনে যদি তুমি এক গ্লাস জল খেতে পারো, তাহলে দেখবে তোমার এই যে রোগ আছে সেটা সেরে যাবে। এরকম বিভিন্ন রকম জিনিস আমরা গল্পে বা বিভিন্ন সিনেমা, বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখে এসেছি বা বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে শুনে এসেছি। এই যে জিনিসগুলো করার পর সে সুস্থ হয়ে যেত কেন? কি, যে বলতো বা যে সাধু সন্ন্যাসীরা বা যে রিলিজিয়াস পিপলরা যারা আমাদেরকে কথাটা বলছে, তাদের ওপর আমাদের এই বিশ্বাসটা আছে যে ইনি যেটা বলছে এটা যদি আমি শুনি, অবশ্যই আমি সুস্থ হয়ে যাব। এবং যারা বলছে তারা এটা জানে এই মানুষগুলো যদি একবার আমার কথায় বিশ্বাস করতে মানে শুরু করে, তাহলে কিন্তু ওরা সুস্থ হবে। সেটা ওরাও জানে, মানে ওনারাও জানে যারা এই কথাটা বলছে, যে এটা টোটালি বিশ্বাসের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। ওটা যদি জল না হয়, যদি আমাকে অন্য কিছু আমি করতাম, তাহলেও আমি হয়তো সুস্থ হয়ে যেতাম, যদি আমার মধ্যে ওখানে বিশ্বাসটা থাকতো। তো আলটিমেটলি পুরো জায়গাটা এখানে লেখক যেটা বলতে চাইছেন জিস্টে, সেটা হচ্ছে ব্লাইন্ড বিলিভ, অন্ধ বিশ্বাসটা জিনিসটার উপরে থাকতে হবে। এই অন্ধ বিশ্বাসটা এই অ্যানশিয়েন্ট টাইমসে মানুষদের এই রাইটস, অর্থাৎ এই রিচুয়ালস, এই নিয়ম কানুন, এইসব জিনিসগুলোর প্রতি মানুষের ছিল বলে আগেকার দিনের মানুষেরা এইসবের প্রতি খুব বিশ্বাস করতেন। এই যে কিছু হলেই সাধু সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাওয়া, জাস্ট বিকজ তাদের দৃঢ় অন্ধের মতো তাদের বিশ্বাস ছিল যে ওষুধে সব ঠিক হচ্ছে না, তো এইটাতে ডেফিনেটলি ঠিক হবে। এই বিশ্বাসটাতে সেই মানুষটা ঠিক হয়ে যেত বা বড় বড় রোগ থেকে বেঁচে যেত। এবার বলছে biblical accounts on the use of subconscious powers. Reread this passage and pay close attention to the difference in tenses. The verbs believe and receive are in the present, and but the verb shall have is in the future. The inspired writer is telling us something of the greatest importance by the seemingly minor difference in the grammar of the sentence. If we believe and accept as true the fact that our desire has already been accomplished and fulfilled, that it is already completed, then its realization will follow as a thing in the future. The success of this technique relies on the confident conviction that the thought, the idea, the picture is already fact in mind. In order for anything to have substance in the realm of mind, it must be thought of as actually existing. Here, in a few cryptic words, is a concise and specific direction for making use of the creative power of thought by impressing upon the subconscious the particular thing you desire. Your thought, idea, plan, or purpose is as real on its own plane as your hand or your heart. In following the biblical technique, you completely eliminate from your mind all consideration of conditions, circumstances, or anything that might imply a negative outcome. You are planting a seed in the mind that, if you leave it undisturbed, it will infallibly germinate into external fruition. Fru- the prime condition that Jesus insisted upon was faith. Over and over again, you read in the Bible, according to your faith is it done unto you. If you plant certain types of seeds in the ground, you have faith they grow after their kind. This is the way of seeds, and trusting the laws of growth and agriculture, you know that the seeds will come forth after their kind. The faith that is described in the Bible is a way of thinking, an attitude of mind, an inner certitude, knowing that the idea you fully accept in your conscious mind will be embodied in your subconscious mind and made manifest. Faith is, in a sense, accepting as true what your reason and senses deny. It is dozing down, refusing to listen to the little rational, analytical, conscious mind, and embracing an attitude of complete reliance on the inner power of your subconscious mind. Here is one of the best known examples of the biblical technique of healing.
And when he was came into the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them, Believe you that I am able to do this? They said unto him, You Lord, then touched their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. And their eyes were opened, and Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it. By saying, According to your faith be unto you, Jesus was openly appealing to the cooperation of the subconscious mind and of the blind man. Their faith was their great expectancy, their inner feeling, their inner conviction that something miraculous would happen, that their prayer would be answered, and therefore it was. This is the time honored technique of healing, utilized alike by all healings groups throughout the world, regardless of religious affiliation. In saying, see that no man know it, Jesus was urging the healed patients not to discuss their healing with others. If they did so, they might be harassed by skeptical and derogatory criticisms of the unbelieving. This in turn might have tended to undo the benefits that they had received at the hand of Jesus by dispositing thoughts of fear, doubt, and anxiety in the subconscious mind. For with authority and power he commanded and unclean spirits, and they came out. When the sick came to Jesus to be healed, they were healed by their own faith, together with his faith and understanding of the healing power of the subconscious mind. Whatever he decreed, he felt inwardly to be true. He and the people needing help, wherein the one universal subjective mind and his silent inner knowing and conviction of the healing power changed the negative destructive patterns in the patient's subconscious. The resultant healings were the automatic response to the internal mental change. His command was his appeal to the subconscious mind of the patients plus his awareness, feeling, and absolute trust in the response of the subconscious mind to the words that he spoke with authority. এখানে যেটা লেখক এক্সপ্লেন করছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বিশ্বাস করব এবং এটা আমরা পাবো। ফর এক্সাম্পল একটা কিছু জিনিস আমার চাই। আহ, আমি চাই যে এবছরে আমি কোনো একটা জিনিস যেটা আমার অনেক দিন ধরে শখ বা ইচ্ছা সেটা আমি যাতে কিনতে পারি বা সেখানে আমি যেতে পারি, এনিথিং। এই যে আমার চাওয়াটা, এটা যখন আমি বলবো বা বিশ্বাস করব বা প্রে করব, যা করব তখন আমাকে এরমভাবে করতে হবে যে আমি বিশ্বাস করি এবং আমি পেয়ে গেছি জিনিসটা, তবেই আমি ভবিষ্যতে গিয়ে কিন্তু সেটা পাবো। এই যে প্রেয়ারের বা চাওয়ার যে সাবকনশিয়াসের যে টেকনিকটা, এই যে আমরা প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে হ্যাঁ ওটা আমি পেয়ে গেছি, অলরেডি পেয়ে গেছি, মানে এরম হবে না জিনিসটা হ্যাঁ এই তারিখে আমি ওই জিনিসটা যাব, গিয়ে আমি দেখবো দিয়ে আমি কিনবো না, আমার এটা পছন্দ, আমি অলরেডি এটা পেয়ে গেছি, বা আমি এখানে যেতে চাই, আমি অলরেডি সেটা চলে গেছি। তাহলেই ইন ফিউচার লেখক বলছেন যে সেটা সম্ভব হবে। এবার এই যে বিলিফের যে টেকনিকটা, যে এটা তো অলরেডি প্রুভেন, মানে এটা ঘটেছে মানুষের সাথে, সেই জন্য লেখক এত কনফিডেন্টলি এখানে সেটা লিখেছেন। লেখক বলছেন যে এই টেকনিকটা তখনই কাজে দেবে একটা মানুষের, এটার মধ্যে কিছুই না, একটা খুব সিম্পল একটা ট্রিক আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের যে চিন্তাভাবনা, আমাদের যে চিন্তাভাবনাটা যখন কোথাও ধরা পড়ছে, মানে আমরা যখন বিশ্বাস করছি, সে তার মধ্যে 100% কনফিডেন্স থাকা চাই। এই কনফিডেন্সটা যতক্ষণ না থাকবে, এই টেকনিকটা যতই বইতে আমরা যতবারই পড়ে যাই, সেটা কিন্তু কাজে দেবে না। তো আমাদের থাকতে হবে হচ্ছে 100% কনফিডেন্স আমাদের থটের ওপর, যে আমি ওটা পেয়ে গেছি, মানে পেয়ে গেছি, আমার কোনো আফসোস নেই সেটা নিয়ে, বা আমার কোনো চিন্তা নেই সেটা নিয়ে কী হবে না হবে, আমি পেয়ে গেছি। এবং আমরা যখন এই চিন্তাভাবনাটা যখন করব, যে এটা আমি অলরেডি পেয়ে গেছি, আমি এটা চাই, এটা আমি পাবো, আহ, তখন কিন্তু কোনো রকমই আমাদের মাথার মধ্যে এরম কোনো সার্কামস্টেন্স বা পরিস্থিতি বা চিন্তাভাবনা থাকবে না যেটার কোনো রকম নেগেটিভ আউটকাম আছে। ফর এক্সাম্পল, মানে আমি জিনিসটাকে বলছি হ্যাঁ ওটা আমার চাই, আমি নিশ্চয়ই পাবো, আমি পেয়ে গেছি, তারপরে ভাবছি খানিকক্ষণ বাদে, আচ্ছা যদি না পাই, যদি এরকম হয়ে দাঁড়া, আচ্ছা সেদিন যদি এরকম হয়ে যায়, তাহলেই কি ওটা আমি কিনতে পারবো, বা তাহলেই কি আমি ওখানে যেতে পারবো?
দেখা যাক কি হয়। এই যে এতগুলো আমি সার্কামস্টেন্স বা পরিস্থিতি ওটার সাথে আমি অ্যাডাপ্ট করে দিলাম, এটা যেই আমি অ্যাডাপ্ট করলাম তার সাথে, তাহলে কিন্তু আমার আউটপুটটা বা আউটকামটা কখনো 100% আমি পাবো না, দিয়ে আমি ফলের আশা করে বসে আছি, কখনোই সেটা হবে না। আমরা যখন এই থটটা আমাদের মাথায় আনবো, উই হ্যাভ টু এলিমিনেট, আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে হবে যে কোনো নেগেটিভ কন্ডিশন, সার্কামস্টেন্স অর এনিথিং যেটা যেটা কোনো নেগেটিভ আউটকাম বেরোতে পারে যেখান থেকে, সেই সব কিছু জিনিসগুলোকে আমাদের এই চিন্তাভাবনা থেকে কিন্তু বাদ দিয়ে দিতে হবে। বাদ দিয়ে আমাকে ভাবনা করতে হবে যে হ্যাঁ, আমি ওটা চাই এবং আমি ওটা পেয়ে গেছি, তাহলেই কিন্তু রেজাল্টটা আমরা পজিটিভভাবে পাবো। আর এই যে টেকনিক্সগুলো লেখক এখানে বলছে, প্রত্যেকটা কিন্তু তার তৈরি করা নয়, এগুলো সব বিবলিক্যাল টেকনিক। বিবলিক্যাল মানে এটা অলরেডি বাইবেলে জিসাস বলে দিয়ে গেছে, সেগুলোকেই আর কি উনি ইজি ওয়েতে এবং একটা সুন্দর লজিক্যাল ফর্মে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। যেমন এখানে একটা খুব মজার একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, যে আমরা যখন 5 রকমের গাছ পুঁতি, একটা স্ট্রবেরি গাছ পুঁতলাম, একটা গোলাপ গাছ পুঁতলাম, একটা জবা গাছ পুঁতলাম, আর একটা কিছু একটা গাছ পুঁতলাম, আমি 4 রকমের গাছ পুঁতেছি। আমরা কোনোদিনও ভাবি যে ওই স্ট্রবেরি গাছটা থেকে গোলাপ ফুল বেরোতে পারে? কোনোদিনও আমরা ভাবি না। আমাদের থট কেন, আমাদের মানে আনকনসিয়াস থটেও হয়তো সেটা আসবে না। আমি ঘুমিয়েও সেটা আমি ভাবতে পারবো না। আমাদের ওটা বিশ্বাস যে আমি স্ট্রবেরি গাছ পুঁতেছি, আমি যদি ঠিকমতো যত্ন নিই ওখান থেকে স্ট্রবেরি গাছই বেরোবে। আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি, আমি যদি ঠিকমতো যত্ন নিতে পারি ওখান থেকে গোলাপ গাছই বেরোবে। ঠিক এক্স্যাক্টলি আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা এতটা হওয়া চাই। যেরকম আমি একটা গোলাপ গাছ লাগিয়ে আমি এটা বসে বসে ভাবতে থাকি না আমি এখান থেকে জবা ফুল কবে থেকে পাবো, সেরকম আমাদের থটটা করে নিয়ে এটা ভাবলে চলবে না যে আমি এটা এখান থেকে এটা পাবো তো, এই চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু ক্ল্যাশ করলে চলবে না। তাহলে একটা জিনিস এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রাইম কন্ডিশনটা যেটা বাইবেলে জিসাস সব থেকে বেশি জোর দিয়েছে সেটা হচ্ছে আর কিছুই না, ফেথ, অর্থাৎ বিশ্বাস। যে জিনিসের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে সেটা কিন্তু হবে। এটা জিসাস বলে গেছেন, জিসাস ক্রাইস্ট এই কথাটা বলে গেছেন। যদি কি আমরা বাইবেল পড়ি বা বাইবেলের কোনো পার্ট আমরা পড়ি, বারবার করে একটা কথা আমরা পড়ব, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ফেথ ইজ ইট ডান আনটু ইউ। এর আগে অনেকবার আমরা পড়েছি জিনিসটা। মানে হচ্ছে আমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করছে যে কাজটা কতটা আমার হবে। আমি যদি বিশ্বাস করি এইটুখানি হবে তাহলে ওইটুখানিই হবে, আমি যদি বিশ্বাস করি পুরোটা হবে তাহলেই পুরোটাই হবে। তো পুরো জিনিসটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের উপরে। এখানে আরেকটা বিবলিক্যাল টেকনিকের কথা বলছে। একবার এরকম জিসাসের কাছে একজন অন্ধ একজন ব্যক্তি, সে চোখে দেখতে পায় না, সে ওনার কাছে এসেছিল হিল করতে, নিজেকে সুস্থ করতে। সে যদি আবার চোখে দেখতে পায়, জিসাস তো ভগবান, সে তো তাকে সুস্থ করিয়ে তুলতেই পারে, এই আশা নিয়ে এসেছিল। তো জিসাস কি বলে, জিসাস ওনাকে বলে ঠিক আছে তুমি চোখটা বন্ধ করো, করে ওনার চোখের ওপরে হাতটা জিসাস রাখে এবং ওনাকে এইটা বিশ্বাস করাতে শুরু করে যে তুমি কি বিশ্বাস করো যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে? এইটা বারবার করে বলতে থাকে। কেন কি জিসাস এটা খুব ভালো করে জানতেন যে ওনার বিশ্বাসটাই হচ্ছে সব থেকে বড় আশা। একবার যদি ওনার ভেতরে এই বিশ্বাসটা উনি জাগাতে পারেন যে হ্যাঁ উনি চোখে দেখতে পারবেন, তাহলেই কিন্তু মেরাকেলটা ঘটবে। এবং যখন বারবার করে জিসাস ওই ভদ্রলোককে এটা আপিল করছিল বা বলছিল যে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, তুমি চোখে দেখতে পারবে, এটা কিন্তু ওনাকে ওনার কনসিয়াস মাইন্ডকে বলছিল না, ওনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডের সাথে একটা কোঅপারেশন তৈরি করছিল। বারবার করে বলে বলে ওনার ভেতরের যে ইনার ফিলিংটা, যে অনুভূতিটা, ওনার যে নিজস্ব অ্যাকসেপ্টেন্সটা আস্তে আস্তে তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। এবং যেই তৈরি হয়ে যাবে একটা মিরাকেল কিছু একটা ঘটবে। এবং সে যেটা প্রার্থনা করে আসছে এতদিন ধরে যে আমি যাতে চোখে দেখতে পাই, সেটা কিন্তু সে তার প্রার্থনার উত্তর পাবে। এই যে টেকনিকটা আস্তে আস্তে বিশ্বাসটাকে দিনের পর দিন একটু একটু করে গড়ে তোলা, এটাকে বলা হচ্ছে টাইম অনার টেকনিক। মানে এই যে জিনিসটা অনেক দিন ধরে আমাদের মধ্যে গেঁথে আছে, সেটাকে রোজ একটু 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 করে হিল করাটা, এটাকে বলছে টাইম অনার টেকনিক হিলিং। এটা অল ওভার ওয়ার্ল্ডে বহু জায়গা, মানে রিগার্ডলেস অফ রিলিজিয়াস অ্যাফিলিয়েশন, মানে মানে
শুধু খ্রিশ্চান ধর্মে বলে নয়, যে কোনো ধর্মে এই হিলিং প্রসেসটা কিন্তু মানুষ মেনে চলে। এবং ওনাকে যখন জেসাস এই কথাগুলো বলছিল, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে সি দ্যাট নো ম্যান নো ইট। মানে এটা তুমি মাথায় রেখো, তোমার এই হিলিং যে ব্যাপারটা, যে তুমি কিভাবে সুস্থ হচ্ছে, এটা যেন কোনো মানুষ মানুষ না জানে। মানে তুমি কোনো মানুষকে কিন্তু এটা এখন বলবে না, সুস্থ হয়ে যাবার পরে বলবে। কেন কি, ও যখন এই প্রসেসটার মধ্যে আছে, সেই ভদ্রলোক যদি মানুষকে বলে, ৫টা মানুষকে বলতে যায় যে আমি এরমভাবে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছি বা হচ্ছি এবং কাজ দিচ্ছে, ৪-৫টা মানুষ কি করবে, ওর এই যে বিলিভিং প্রসিডিওরটাকে, বিশ্বাসের যে টেকনিকটাকে ক্রিটিসাইজ করবে। এরকমভাবে আবার হয় নাকি, এসব উল্টোপাল্টা জিনিস করিস না, তুই চিকিৎসা কর, এটা কর সেটা কর। তাতে কি হবে, ওর যে এই যে সাবকনশিয়াস কোঅপারেট করা শুরু করেছে ওর এই চিন্তাভাবনাটার সাথে, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, এটা রিভার্স হয়ে যাবে। সেটা ও চাক না চাক, তার ভেতরে ভেতরে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সে কথাগুলো সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে থাকবে। এবং তার মধ্যে কি হবে, ভয় ঢুকে যাবে, ডাউটস তৈরি হবে, অ্যাংজাইটি তৈরি হবে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে, এবং এই যে সাবকনশিয়াস মাইন্ড ন্যাচারালি যে কাজটা করছিল সেটা আর করতে পারবে না। সেই কারণে যখন সে হিলিংয়ের প্রসেসের থ্রু দিয়ে যাবে, সেই সময় যেন সে কথাটা কোনো সময় কাকে না বলে। একদম যখন সে কিওর হয়ে যাবে, মানুষ তো তখন তাকে দেখতে পাবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে কী করে সুস্থ হয়ে গেছে, তখন যেন সে তাদেরকে বলে। তো এখানে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে, এই যে যত অসুস্থ মানুষ জেসাসের কাছে আসতেন, বলতেন তাদের সারিয়ে দিতে, তারা কিন্তু, জিসাস তাদেরকে সারিয়ে তুলতো না, তারা কিন্তু নিজেদের বিশ্বাসেই তারা সেরে উঠতেন। এটা জিসাস বলছেন, এবং যে অথর তিনিও বলছেন, অর্থাৎ ডক্টর জোসেফ মার্ফিও বলছেন যে যে পেশেন্ট তার বিশ্বাসেই সে সেরে উঠতো। তো জেসাস কি কাজটা করতেন, জেসাস বারবার করে তাকে ওটা বলতেন, এবং এই যে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের যে কাজটা, অর্থাৎ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতেন। এবং তার ওই যে কমান্ডটা সে জেসাসের কাছ থেকে পেলো, বা অর্ডারটা, সেটা সে একদম ভেতর থেকে বিশ্বাস করে ফলো করতে আরম্ভ করে দিতেন। এই যে বিশ্বাসটা তৈরি হয়ে যেত, এই বিশ্বাসটাই তাকে সারিয়ে তুলতেন। এবং যখন আমরা এই অটোমেটিক রেসপন্সটা যখন তার শরীর পেতে শুরু করে না, যে হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে, তখন তার বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়, আরও বেড়ে যায়। এবং আস্তে 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 তার যে পুরনো যে মানসিকতা ছিল, সেটা আস্তে আস্তে টোটালি ইন্টারনালি মেন্টাল চেঞ্জটা চলে আসে, ব্যাস তখনই সে একদম সুস্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেই পেশেন্টের যে অ্যাওয়ারনেসটা, সেই অনুভূতিটা সে শুনতে থাকে বা ফিল করতে থাকে, এবং টোটালি সে হিল হয়ে যায়। যেরকম আমরা আগে পড়েছিলাম যে আমরা অথরিটি, মানে আমার কনসিয়াস মাইন্ড হচ্ছে অথরিটি, আমাকে অথরিটি নিয়ে বলতে হবে আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে যে তুমি এটা করো, তাহলেই কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ড সেই কাজটা করবে। Miracles at various shrines throughout the world. On every continent, in every land, there are shrines at which cures take place. Some are world famous, others are known only to those who live nearby. Whether celebrated or obscure, the healings that happen at these shrines happen for the same reasons and by way of the same powers of the subconscious mind. I have visited several of the famous shrines in Japan. The central focus of the world renowned shrine of Diabutsu is a gigantic bronze statue 42 feet tall. It depicts Buddha seated in folded hands with his head inclined in an attitude of profound contemplative ecstasy. Here I saw a young and old making offerings at its feet. Money, fruit, rice, and oranges were offered. Candles were lit, incense was burned, and prayers of petition were recited. I listened to the chant of a young girl as she intoned a prayer, bowed low, and placed 2 oranges as an offering. She was thanking Buddha for restoring her voice. She had lost her voice, but it was restored at the shrine. Her simple faith that would give her back her singing voice if she allowed a certain ritual, fasted, and made certain offerings had helped to kindle faith and expectancy. The result was a conditioning of her mind to the point of belief. Her subconscious mind then responded to her belief. The power of imagination and blind belief cannot be overstated. A wondrous example of this is the case of a relative of mine in Perth, in Western Australia, who suffered from tuberculosis. His lungs were badly diseased. His son decided to help his father heal himself. He went to his father's home and told him he had recently met a wandering monk with strange powers. This monk had just returned from a long stay at one of the most celebrated healing shrines in Europe.
There he had acquired a small fragment of the true cross set in a ring that dated back to the Middle Ages. Over the centuries, countless sufferers had been healed after touching the ring or the fragment of the cross. When the son had heard this, he had told the monk about his father's illness and begged to borrow the ring. The monk had agreed. The son then gave the monk a free will offering of the equivalent of $500. When the son showed his father the ring, the older man practically snatched it from him. He clasped the ring to his chest, prayed silently, and went to sleep. In the morning, he was healed. All the clinic's tests proved negative. Healings of this sort happen all the time. What is most significant about this one is that Son's amazing story was totally made up. In fact, he had picked up a splinter of ordinary wood from the sidewalk, taken it to a jeweler, and had it set in a gold ring of antique design. He then gave it to his father. You know, of course, it was not the splinter of wood from the sidewalk that the healer healed the father. No, it was his imagination aroused to an intense degree, plus confident expectancy of a perfect healing. Imagination was joined to faith or subjective feeling, and the union of the two brought about a healing through the power of a subconscious mind. The father never learned of the trick that had been played upon him. If he had, he might well have had a relapse. Instead, his tuberculosis never returned. He remained completely cured and passed away from other causes 15 years later at the age of 89. এই প্যারাতে লেখক যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে শ্রাইন অর্থাৎ কোনো এরকম একটা মন্দির বা এরকম কোনো জায়গা যেটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট কোনো একটা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে যখন কোনো খুব একটা হোলি একটা প্লেস একটা জায়গা তৈরি করা হয় সেটাকে আমরা আমাদের হিন্দু ধর্মে মন্দির বলে থাকি। তো সেরকম কোনো একটা খুব সুন্দর জায়গা যেটা খুব পিসফুল, শান্তিপূর্ণ, যেটা কারোর কোনো ভগবানের উদ্দেশ্যে বা কোনো মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে বানানো হচ্ছে, সেই জায়গাটাকে বলা হয় শ্রাইন। তো এরকম সারা দেশে আমাদের সারা গোটা পৃথিবীটাতে প্রত্যেকটা দেশে এরকম প্রচুর বিখ্যাত, বিখ্যাত শ্রাইন আছে। আবার কোনো শ্রাইন হয়তো বিখ্যাত নয়ও, যেগুলো হয়তো আমরা যেখানে থাকি তার আশেপাশে কোথাও একটা আছে। বা কিছু শ্রাইন আছে যেগুলো ওয়ার্ল্ড ফেমাস। সেখানে দূর, দূর থেকে প্রচুর মানুষ আসে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিতে। আম তো সেইখানে গিয়ে মানুষ যে জিনিসটাকে পেতে চায় বা হিল হতে চায়, এই যে তাদের চাওয়াটা সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করার পর বারে, বারে যাওয়ার পর যে পূরণ হয়ে যাচ্ছে। এই যে লোকে মানত করতে যায়। কোনো একটা মন্দিরে সেখানে মানত করতে গেল। এখান থেকে সে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে সে মানত করে আসছে এবং তার সেই ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে। এই যে এই জিনিসগুলো কেন হচ্ছে? লেখক বলছে এর উত্তর ওই একটাই। আমরা ওখানে যাচ্ছি, আমাদের বিশ্বাসের সাথে কিছু বলছি বা কিছু চাইছি এবং সেই আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারটাই কিন্তু কাজ করছে। এই প্রত্যেকটা শ্রাইনের মধ্যে কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই। ক্ষমতাটা আমাদের মধ্যে আছে। সেখানে যখন আমরা যাচ্ছি, আমরা সেই পাওয়ারফুল হয়ে উঠছি এবং আমরা বিশ্বাস করছি হ্যাঁ, এইবার এটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে এবং সেটা হয়ে যাচ্ছে। সেরকম লেখকও ডক্টর জোসেফ মার্ফিও জাপানের একটা এরকম খুব বিখ্যাত একটা শ্রাইন, মানে একদম পৃথিবী বিখ্যাত একটা শ্রাইন যেটা দিয়াবুৎসুতে, দিয়াবুৎসু জাপান একটা জায়গা সেখানে লোকেটেড। তো সেইখানে উনি গেছিলেন। সেখানে একটা ৪২ ফুট লম্বা একটা বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে, ব্রোঞ্জের তৈরি পুরো স্ট্যাচুটা। সেখানে বুদ্ধদেব বসে আছেন হাতগুলো জড়ো করে, যেরকম বুদ্ধদেবের মূর্তি হয় সেরকম একটা মূর্তি করা আছে এবং সেই বুদ্ধদেবের মূর্তির যে মাথাটা একটুখানি সামনের দিকে এরকম ঝোঁকা, যেন তার ওই বুদ্ধদেবের যখন ওই মূর্তিটা কেউ দেখবে তার মনে হবে যে তার ওই মুখটা দেখে এরকম ঝোঁকা এরকম নিচু হওয়া মাথাটা দেখে মনে হবে তার মুখটা এরকম খুব ব্লিসফুল, অর্থাৎ খুব মানে হ্যাপি, খুব জয়াস, খুব শান্তিপূর্ণ। এই মূর্তিটা সেই শ্রাইনের সামনে আর কি রাখা আছে, তৈরি করা আছে আর কি।
সেখানে যখন লেখক গেছেন দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা খুব অল্প বয়সী একটা মেয়ে তার পায়ের কাছে, সে বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে কিছু অফার করছে, মানে কিছু দিচ্ছে আর কি। টাকা, ফল, চাল, অরেঞ্জেস, এসব কিছু দিচ্ছে, তার সাথে ক্যান্ডেলস, মোমবাতি জ্বালিয়েছে, একটু মানে ধূপকাঠি দিয়েছে, এবং কিছু একটা যেন মানে বারবার বারবার করে কিছুটা মঞ্চের মতো যেন কিছু একটা প্রেয়ার করছে ওনার সামনে। তো এটা দেখে কবি, এই লেখক খুব কাছ থেকে গিয়ে শুনলো যে কী বলছে মেয়েটা। গিয়ে শুনছেন যে সেই অল্প বয়সী মেয়েটা বারে বারে একটা প্রেয়ার কন্টিনিউয়াসলি করে যাচ্ছে। সেই দুটো কমলা লেবু তার পায়ের সামনে দিয়ে, তার হাতের ওপরে দিয়ে মাথাটা নিচু করে বারবার করে বুদ্ধদেবকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে তার এই গলার আওয়াজ ফিরিয়ে দেবার জন্য। তো সেই শ্রাইনে এসেছিল যখন ওনার গলার ভয়েস চলে যায়। তো এই শ্রাইনে এসে সে পুজো দিয়ে গেছিলো, এবং এটা বিশ্বাস করেছিল সে যদি বুদ্ধদেবকে এরকম মাঝে মাঝে এসে সে পুজো দিয়ে যায় এবং সে উপোস করে এবং কিছু আরও নিয়ম ফলো করে, তাহলে তার এই গলার আওয়াজ ফিরে আসবে, এবং সে বারে বারে এটা করতে থাকে, এবং তার এই বিশ্বাসটা সেই সাবকনশিয়াস মাইন্ডে গিয়ে রেসপন্ড করে, এবং তার বিশ্বাস অনুযায়ী তার আওয়াজ ফিরে আসে। তাই সে এসে বুদ্ধদেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। লেখক বলছে এই যে পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন, এই যে ভাবনা চিন্তার শক্তিটা, এই যে সে ভেবেছে যেখানে করলে আমার আওয়াজ ফিরে এসেছে বা আসবে, এবং তার এই অন্ধ বিশ্বাস সেই চিন্তা ভাবনাটার প্রতি কিন্তু তাকে জায়গাটাতে এনেছে, সো সেটা কোনোদিনও বৃথা হতে পারে না। এটা লেখক বলছে যে এই পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন আর ব্লাইন্ড বিলিফ, এই অন্ধবিশ্বাস আর ইমাজিনেশনের চিন্তাভাবনার এই ক্ষমতা কোনোদিনও বৃথা হতে পারে না। তার একটা খুব অসাধারণ এক্সাম্পল এখানে লেখক দিচ্ছেন। তারই এক রিলেটিভ আর কি, আত্মীয়, কোথায় থাকতেন উনি, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার একটা জায়গায় থাকতেন, পার্থ বলে, যার সে খুব অ্যাকিউট টিউবারকিউলোসিসে ভুগছিল। টিউবারকিউলোসিস একটা লাং ডিজিজ, একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে যায় আমাদের লাংসে, এবং সেখান থেকে অনেক রকম সমস্যা হতে থাকে। এইটা হচ্ছে টিউবারকিউলোসিস। তো এরকম একটা অ্যাকিউট টিউবারকিউলোসিসে উনি ভুগছিলেন। তো তার লাংসের অবস্থা খুবই খারাপ। তো তার যে ছেলে, তার আত্মীয়র যে ছেলে আর কি, সে চেয়েছিলেন যে তার বাবা ওষুধে তো সুস্থরমভাবে হচ্ছে না, তো তার বাবা নিজে থেকে নিজে যদি হিল হতে পারে। তো সে তার বাবার বাড়ি গেছিল এবং তাকে গিয়ে বলেছে যে এরকম একটা, আমি রিসেন্টলি এরকম একজন খুব অদ্ভুত বিখ্যাত একজন সন্ন্যাসীর আমি দেখা পেয়েছি। তো তার এরকম অনেক ক্ষমতা আছে। তো সে এই রিসেন্টলি ইউরোপের একটা এরকম খুব বিখ্যাত একটা শ্রাইন থেকে সে রিসেন্টলি ফিরে এসেছে, এবং ওনার একটা ছোট্ট একটা উনি ক্রস, একটা রকম আংটির মধ্যে ক্রস, মানে ওই জেসাসের যে ক্রস সাইনটা আর কি, ট্রু ক্রস, সেইটা এরকম সে দিচ্ছে। তার মধ্যে কিছু মন্ত্র পড়া আছে, সেইটা এখনকার না, সেটা হচ্ছে সেই মিডল এজেস, সেই সময়কার সেই জিনিসটা। সে যারা এরকম খুব সাফার করে কোনো কিছুতে, তাদেরকে এটা যখন দিচ্ছে, তারা টাচ করছে রিংটাকে, সেই ফ্র্যাগমেন্ট ক্রসটাকে, তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে। এইটা তার বাবাকে তিনি গল্পটা বলছে। সে সেই সন্ন্যাসীকে হাতে পায়ে ধরেছে, ধরে বলেছে রিংটা আমার দিলে খুব ভালো হয়, আমার বাবার এরকম কন্ডিশন। তো তো মংটা তাকে, সন্ন্যাসীটা তাকে সেই আংটিটা দিয়েছে, এবং নিজের ইচ্ছাতেই সেই ছেলেটা তাকে $500 দিয়েছে, এবং সে তার বাবাকে সেই রিংটা দেখাচ্ছে। যেই রিংটা দেখাচ্ছে, তার বাবা সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে সেইটা ছিনিয়ে নিয়ে তার বুকের কাছে সেটাকে, রিংটাকে ধরে নিজের মনে মনে প্রে করতে লাগলো আর ঘুমিয়ে পড়ল। অদ্ভুতভাবে সেই ভদ্রলোক যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেন, সে পুরোপুরি যেন ঠিক হয়ে গেছে একদম। তো সঙ্গে সঙ্গে সব রকম টেস্ট ফেস্ট মানে করানো হলো তার যা যা দরকার লাগে, কি ঠিক হয়ে গেছে না কি সমস্যা বোঝার জন্য, এবং প্রত্যেকটা টেস্ট নেগেটিভ এলো। এত শর্ট টাইমে এরকমভাবে সুস্থ হয়ে যাওয়াটা একটা অ্যামেজিং, একটা মানে অদ্ভুত মিরাকেলাস একটা ব্যাপার। এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা, যেটা
লেখক এখানে বলছেন যে এই যে গল্পটা বা এই ঘটনাটা যেটা তার ছেলে তার বাবাকে বলল, এই মঙ্কের ব্যাপার, এই সন্ন্যাসীর ব্যাপার, যার কাছ থেকে আংটিটা নিয়ে এসছে, এটা টোটালি তার বানানো একটা গল্প। কারণ কি তার ছেলে চাইছিল যে বাবা নিজের ভেতর থেকে নিজে সুস্থ হয়ে উঠুক, কিন্তু সেটা তো তার বাবাকে ওরমভাবে বলে তো সে করাতে পারছিল না। তো সে এরকম একটা স্টোরি বা গল্প সে তৈরি করলো এবং তার বাবাকে বলল। এবং একটা খুব অর্ডিনারি এক ধরনের এরকম জিনিসপত্র এরম কাঠ ফাট কিনে ওরকম ওই ক্রসটাকে তৈরি করে একটা জুয়েলারের কাছে নিয়ে গিয়ে সেটা একটা একটা খুব অ্যান্টিক ডিজাইনের ওপরে সেটা বসে, মানে এমন করে ডিজাইনটা সে তৈরি করেছে আংটিটা যেন দেখে মনে হবে হ্যাঁ এটা অনেক পুরোনো দিনের ডিজাইন। এরকম একটা আংটি সে তৈরি করে নিয়ে এসে তার বাবাকে এই গল্পটা বলে সেটা দিয়ে দেয়। এবং তার বাবা সেইটা মানে বিশ্বাসের সাথে, মানে বিশ্বাস করেই কিন্তু আল্টিমেটলি সুস্থ। সেটা কি রিংটার কাজ হলো? না। সেটা এরকম কোনো কি মঙ্ক ছিল বা সন্ন্যাসী ছিল? ছিল না। সেটা কিন্তু টোটালি তার বাবার বিশ্বাস, যাতে সে সুস্থ হয়ে উঠল। তো তার বাবা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তো তার বাবাকে কোনোদিনই জানানো হয়নি যে ওটা এরকম গল্প বানানো ছিল। কেন কি সে যদি জানতে পারতেন তাহলে ব্যাপারটা আবার রিল্যাপ্সই হয়ে যেত। আবার সেই সেম জায়গাতে ফিরে যেত। সেজন্য কোনোদিনও তার বাবাকে সেটা জানানো হয়নি এবং সে কমপ্লিটলি সুস্থ থাকে। ঠিক তার থেকে ১৫ বছর বাদে, এই ঘটনার ১৫ বছর বাদে কমপ্লিটলি একটা অন্য কারণে, টিউবারকিউলোসিসের কারণে একদমই নয়। বয়স হয়েছিল অন্যান্য সব সমস্যার কারণে তিনি মারা যান। তার বয়স যখন মারা যান তার বয়স ছিল 89 ইয়ার্স। যে তিনি কিন্তু এরমভাবে ১৫টা বছর বেঁচেছিলেন, সুস্থভাবে বেঁচেছিলেন। মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইমাজিনেশন অ্যান্ড বিফেথ এটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা ফিলিং। এটা যেহেতু তার মনের মধ্যে মানে তৈরি হয়ে গেল সেই বিশ্বাসটা, সেজন্য একটা সাধারণ আংটিও কিন্তু এত পাওয়ারফুল হয়ে গেল। Next topic আছে one universal healing principle. It is a well-known fact that all various schools of healing bring about documented cures of the most wonderful character. The most obvious conclusion that strikes your mind is that there must be some underlying organ and process that is common to them all. Indeed, there is. The organ of healing is the subconscious mind, and the process of healing is faith. Think deeply about these fundamental truths. You possess mental functions that have been distinguished by designating one the conscious mind and another the subconscious mind. Your subconscious mind is constantly amenable to the power of suggestion. Your subconscious mind has complete control of the body function, condition, and sensations of your body. You surely know that symptoms of almost any disease can be induced in hypnotic subjects by suggestion. For example, a subject in the hypnotic state can develop a high temperature, flushed face, or chills according to the nature of the suggestion given. You can suggest to the person that he is paralyzed and cannot walk, and it will be so. You can hold a cup of cold water under the nose of the hypnotic subject and tell him this is full of pepper, smell it. He will sneeze violently and repeatedly. What do you think caused him to sneeze, the water or the suggestion? If someone tells you he is allergic to Timothy grass, you can place a synthetic flower or an empty glass in front of his nose when he is in hypnotic state and tell him it is Timothy grass. He will develop his usual allergic symptoms. This shows us that the cause of symptoms in the subconscious mind. Curing the symptoms also take place in the subconscious mind. Different schools of medicine, such as osteopathy, chiropractic, qigong, acupuncture, and naturopathy all produce remarkable healings. So do the rites and ceremonies of the various religious beliefs throughout the world. It is obvious that all of these healings are brought about through the subconscious mind, the only healer there is. Notice how the subconscious mind heals a cut on your finger. It knows exactly how to do it. The doctor dresses the wound and says nature heals it. But nature is nothing more than another name of natural law, the law of the subconscious mind. The instinct of self preservation is the first law of nature. The self preservation is the foremost function of the subconscious mind. Your strongest instinct is the most potent of all autosuggestions. এখানে যেটা লেখক বলছে যে এই যে চারিপাশে এত স্কুল, হিলিং স্কুলস আছে, অর্থাৎ যেখানে মানুষ যাচ্ছে নিজেদেরকে সারিয়ে তুলতে, শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে বা অন্যরকমভাবে,
নিজেদেরকে একটু নর্মাল স্টেটে ফিরিয়ে আনতে, সেখানে গিয়ে এত যে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে এরমভাবে, তো আমাদের মাথায় আসতে পারে যে তাহলে এটা কি কোনো এরকম জিনিস আছে যেটার দ্বারা, মানে কোনো অর্গান আছে যেটার দ্বারা এটা হচ্ছে, যেরকম আমাদের হার্ট আছে বলে আমরা একটা মানুষ বেঁচে আছে, তো সেরকম কি কোনো অর্গান আছে যেটার জন্য এই জিনিসগুলো হয়ে উঠছে, বা কোনো ওরকম পার্টিকুলার প্রসেস আছে যেটার জন্য এটা হচ্ছে? হ্যাঁ, আছে। প্রসেস অর্গানটা কি? অর্গানটা হচ্ছে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড, এবং প্রসেসটা হচ্ছে বিশ্বাস। সাবকনশিয়াস মাইন্ড আর বিশ্বাস এই দুটোকে এক করে দিলেই সেটা আসাটা সম্ভব হচ্ছে। যেমন আমরা আগে পড়ে এসেছি, আমাদের যে সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেটা টোটালি ডিপেন্ড করে আমাদের সাজেশন বা অটো সাজেশনের উপরে, যে আমি তাকে কি সাজেস্ট করছি সে সেটা বুঝবে। যেরকম আমরা আগে পড়েছি যে এক্সাম্পল দিয়ে, যে যখন কোনো একটা মানুষকে হিপনোটিক স্টেটে রেখে দেওয়া হয়, হিপনোটাইজ করে দেওয়া হয়, এবং তাকে যদি বলা হয় তোমার এখন গায়ের টেম্পারেচার এত, সে সেরকমভাবে রিয়্যাক্ট করবে। একটা ঠান্ডা নর্মাল জল যদি তার নাকের সামনে রেখে বলা হয় যে এটার মধ্যে পেপ্পার মানে অর্থাৎ গোলমরিচ দেওয়া আছে, তো সে, তুমি সেটা শোঁকো, যেটা যেই সে শুঁকবে, সে তার মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জল, কিন্তু সে এরকম রিয়্যাক্ট করবে যেন সেটার মধ্যে সত্যি তার ওই ইয়েটা নাকে চলে যাবে, সে হাঁচবে, কাশবে, সে সেরকম ভ্যালেন্টলি আর কি রিয়্যাক্ট করবে। তো এরকম কোনো মানুষ, তার যদি টিমোথি বলে এক রকমের ঘাস, একটা ধরনের পাতা মানে একটা ধরনের পাতা হয় আর কি, তো সেই পাতা, অনেকের অ্যালার্জি থাকে সেখানে, তো সেই টিমোথি গ্রাসে যদি কারোর অ্যালার্জি থাকে, তাকে হিপনোটিক স্টেটে রেখে দিয়ে সেই একটা এমটি মানে ফাঁকা গ্লাস যদি তার নাকের সামনে ধরে বলা হয় এর মধ্যে টিমোথিক গ্রাস আছে, তো সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে সে এরকম কিছু সিমটম তার মধ্যে চালু হয়ে গেছে, যেগুলো তার এই অ্যালার্জি হলে যেরকম সিমটম হয় সেরকম অ্যালার্জিক সিমটম তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে। তো এই টোটালটাই হচ্ছে সাজেশন, যেটা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড অ্যাকসেপ্ট করে, অর্থাৎ আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডেই সমস্যাটা আছে, এবং এটাকে কিওর আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকেই কিন্তু করতে হবে। আমি কনশিয়াস মাইন্ড দিয়ে শুধু এটাকে কিওর করতে পারবো না। তো এই যে বিভিন্ন রকমের স্কুল অফ মেডিসিন আছে, সেটা হচ্ছে অস্টিওপ্যাথি, অ্যাকিউপাংচার, নেচুরোপ্যাথি, এই যে বিভিন্ন রকম স্কুলগুলোতে কিন্তু এই প্রসেসটাই চেষ্টা করে, সেটা হচ্ছে সাজেশন অ্যান্ড অটো সাজেশন। এই বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দিয়ে তারা এইটা আমাদের মধ্যে ঘটায় যে আমি বিশ্বাস করতে পারি, হ্যাঁ এটা তো এখন হচ্ছে, আমার তাহলে সব ব্যথা বেদনা আমার শরীর থেকে চলে যাবে। যখন আমাদের কোনো হাত পা কোথাও কেটে যাচ্ছে এবং সেটা যে হিল হয়ে যাচ্ছে, বা একটু যখন বেশি কেটে যাচ্ছে, সেটা ডাক্তার আমাদের ব্যান্ডেজ করে দিয়ে বলছে যে এবার একদম ঠিক হয়ে যাবে, এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড ঠিক করে দিচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে গেছি, ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে, আমি একদম ঠিক হয়ে যাব। এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলো কিন্তু টোটালি আমাদের ফেথ, সাজেশন অ্যান্ড অটো সাজেশনের উপরে ডিপেন্ড করে। Next topic, widely different theories. Many different theories of healing have been advanced by different religious sects and prayer therapy groups. There are a great number who claim that because their practice produces results, their theory therefore must be right. As we have seen in this chapter, this cannot be correct. As you know, there are many varieties of healing. Franz Anton Mesmer, 1734 to 1815, an Austrian physician who practiced in Paris, discovered that by applying magnets to a diseased body, he could cure that disease miraculously. He also performed cures with various other pieces of glass and metal. Later, he abandoned the use of these objects in favor of passing his hands over the patient's body. He claimed that the real source of cure was what he called animal magnetism. He theorized that some mysterious magnetic substance was transmitted from the healer's hands to the patient. Mesmer lent his name to the method of treating disease, which came to be called mesmerism. Uh, Today we know it as hypnotism. Other physicians jealous of Mesmer's success, claim that all his healings were due to suggestion and nothing else. When pressed, however, they had to admit that they did not know this power of suggestion created such amazing effects. All of these groups, psychiatrists, psychologists, osteopaths, chiropractors, physicians, and religious groups of every variety are using the one universal power resident in the subconscious mind. Each may proclaim the healings are due to their theory, but the truth is far different. The process of all healing is a definite positive mental attitude, an inner attitude, or a way of thinking called faith.
Healing is due to a confident expectancy that acts as a powerful suggestion to the subconscious mind, releasing its healing potential. Now, one person does not heal by a different power than another. It is true that both may have their own theories or methods, but there is only one process of healing, and that is faith. There is only one healing power, namely your subconscious mind. Select whatever theory, belief, and method that calls out to you. You can rest assured if you have faith, you will get results. এইখানে লেখক একটা বলছেন যে আমরা যেরকম জানি যে হিলিংয়ের বিভিন্ন রকমের প্রসেস আছে, এক একজন এক এক রকমের প্রসেস বা থেরাপি আর কি করে। তো এরকম একজন ভদ্রলোক, তার নাম ফ্রান্স অ্যান্টন মেসমার, উনি একজন অস্ট্রিয়ান ফিজিশিয়ান ছিলেন যিনি প্যারিসে এসে প্র্যাকটিস করতেন আর কি। সে একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যে মানে উনি দেখেছিলেন যে বডির ওপর যখন ম্যাগনেটস ইউজ হচ্ছে তখন যে কোনো রোগ খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাচ্ছে। তো সে কারণে সে বিভিন্ন রকমের মেটাল, ম্যাগনেটস, গ্লাস এসব দিয়ে মানুষকে কিওর করতেন। তো আস্তে আস্তে এইসব করতে করতে যখন অনেক দিন তার প্র্যাকটিস হয়ে যায়, সে আস্তে আস্তে সেই জিনিসগুলোকে সরিয়ে দেয় এবং শুধুমাত্র তার হাতটা একটা পেশেন্টের বডির ওপরে পাস, মানে উইদাউট টাচিং, জাস্ট বডির ওপরে টাচ না করে ওপর দিয়ে ৩-৪ বার এরকম করে মানে ঘোরাতেন এবং সেই পেশেন্ট আস্তে 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 সুস্থ হয়ে উঠতেন। এই প্রসিডিওরটাকে বলছেন অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম। অর্থাৎ কোনো একটা অদ্ভুত জিনিস ট্রান্সমিট হয় যখন মানে এই ফ্রান্স অ্যান্টন মেসমার যখন এই পদ্ধতিটা, যখন তিনি চোখ বন্ধ করে যখন এই পেশেন্টের গায়ে বারবার করে উইদাউট টাচিং হাতটাকে এরকম নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার শরীর কেয়ার হয়ে উঠছে, তার হাতের মধ্যে থেকে কিছু একটা অদ্ভুত পাওয়ার বা কোনো একটা হিলিং কিছু পাওয়ার যেটা ট্রান্সমিট হয় সেই পেশেন্টের বডির মধ্যে, এবং একটা সেই ম্যাগনেটিজমের মতো, যেরকম একটা লোহা বা ম্যাগনেট দুটো কাছাকাছি আসলে যেরকম চট করে টেনে নেয়, সেরকম একটা ম্যাগনেটিজম যেন তৈরি হয় এবং তার শরীরটা আস্তে আস্তে কিওর হয়ে ওঠে। এই মেথডটাকে পরবর্তীকালে বলা হয় মেসমেরিজম, যেটাকে আজকে আমরা খুব বিখ্যাত নামে জানি হিপনটিজম। এই হিপনোটিজম, কাউকে হিপনোটাইজ করা, কাউকে একটা এরকম স্তরে নিয়ে আসা যাকে আমি যেটা যেরমভাবে বলবো সে সেটা সেরমভাবেই বুঝবে, এইটা ইনি পদ্ধতিটাকে আবিষ্কার করেছিলেন, যেটাকে আগে ওনার নাম অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছিল মেসমেরিজম, যেটা পরবর্তীকালে হয় হিপনোটিজম। তো ওনার এই প্র্যাকটিসে কিছু অন্য আদার যারা ফিজিশিয়ান ছিলেন তারা খুব হিংসাবোধ করে এই ফ্রান্স অ্যান্টন মেসমারের ওপরে। এনার সাকসেস দেখে যে কত মানুষের কাছে আসে এবং তারা কিওর হয়ে যায়, এবং তারা বলতে থাকে এইসব ওনার কোনো জাদু ঠাদু নয়, এটা হচ্ছে একদম পাওয়ার অফ সাজেশন, এই অ্যামেজিং এফেক্টটাকে নিয়ে আসছে। এবং এই জিনিসটা যে ওদেরকে হিল করে তুলছে, এই যে জিনিসটা যেটা এই যে সাজেশনটা যেটা বারবার সে পেশেন্টের মধ্যে থেকে একটা পজিটিভিটি থ্রো করছে, তার সেই বিশ্বাস থেকে যে যখন আমি এরম করব একটা পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাবে, এবং পেশেন্টদেরও সেটার প্রতি একটা বিশ্বাস আছে। এই যে সাজেশনটা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে গিয়ে কাজ করছে, এটাই কিন্তু হিল করে তুলছে। এইবারে সারা বিশ্বে, সারা দুনিয়ায় প্রত্যেকটা মানুষের কিছু আলাদা আলাদা মেথডস থাকতে পারে, আলাদা আলাদা ওয়ে থাকতে পারে, আলাদা আলাদা রকমভাবে তারা এসব হিল করতে পারে। যেরম এই মেসমার ইনি যেরকম প্রথমে বিশ্বাস করতেন মেটালস দিয়ে, ম্যাগনেট দিয়ে, তারপর বিশ্বাস করলেন যে না, শুধু হাতটাই কাফি। তো এরকম বিভিন্ন রকম মানুষ, বিভিন্ন রকম লোক সারা দুনিয়াতে, সারা বিশ্বে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি পালন করে। তো বলছে লেখক এখানে, বলছে পদ্ধতি যেরকমই হোক না কেন, বেসটা কিন্তু ওই একটাই। এই প্রসেসটা একমাত্র সাকসেসফুলি কাজ করে ওই একটা জিনিসের জন্য, সেটা হচ্ছে ফেথ। তো মেথড যাই হোক না কেন, যেখানে যদি বিশ্বাস থেকে থাকে তো সেটার রেজাল্ট আমি পাবো। মানে আমি যা কিছু মানতে পারি, আমি আজকে এটাও মনে করতে পারি যে আমি এটাও মনে করতে পারি যে আমি যদি আম, রোজ আমি যদি রোজ ঘুম থেকে উঠে এই ঠাকুরকে এরকম এরকম করে আমি যদি রোজ স্নান টান করে পুজো দিই, তাহলে আমার এই যা যা আমি চাইছি সব পূরণ হয়ে যাবে। তার জন্য আমাকে ঠাকুরকে রোজ এত ফুল দিতে হবে, এত মিষ্টি দিতে হবে, আমাকে মানে অনেক জিনিস এসব দিতে হবে, তারপরেই হবে।
এবং সেটার প্রতি যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে সেটাই আমার কাজ করে উঠবে। এবার আমার কারোর যদি এই বিশ্বাসটা থাকে যে যে না আমি শুধু ঠাকুরের সামনে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে দুটো বাতাসা জল খেতে দিলেও আমার সবই ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু সেটাই হবে। এখানে মেন ইনগ্রিডিয়েন্টটা হচ্ছে ফেথ, সেটা হচ্ছে বিশ্বাস। মেথড যাই হোক না কেন, যেরকমই পদ্ধতি হোক না কেন, বিশ্বাস থাকলে রেজাল্ট কিন্তু ১০০ বার পাবে। Next topic আছে views of Paracelsus. Philippus Paracelsus, a famous Swiss alchemist and physician who lived from 1493 to 1541, was a great healer in his day. He stated what is now an obvious scientific fact when we said, whether the object of your faith be real or false, you will nevertheless obtain the same effects. Thus, if I believed in Saint Peter's statue as I should have believed in Saint Peter himself, I shall obtain the same effects that I should have obtained from Saint Peter. But that is superstition. Faith, however, produces miracles, and whether it is true or false, true or false faith, it will always produce the same wonders. The views of Paracelsus were echoed in the 16th century by Petro Pomponazzi, an Italian philosopher who wrote, "We can easily conceive the marvelous effects which confidence and imagination can produce, particularly when both qualities are reciprocated between the subject and the person who influences them. The cures attributed to the influence of certain relics are the effect of their imagination and confidence. Quacks and philosophers know that if the bones of any skeleton were put in the place of sense bone, the sick would nonetheless experience beneficial effects if they believed that they were veritable relics. Think what this implies. If you believe in the power of sense bones, or in the healing properties of certain waters, or like my Australian relative in the miraculous effects of a fragment of wood, you will get results because of the powerful suggestions given to your subconscious mind. It is latter that does the healing. এখানে প্যারাসেলসাস অর্থাৎ ফিলিপাস প্যারাসেলসাস বলে একজন অর্থাৎ সুইজারল্যান্ডের একজন অ্যালকেমিস্ট, একজন ফিজিশিয়ান ছিলেন, যিনি ১৪৯৯ থেকে ১৫৪১ সাল অবধি তার জীবন ছিল, বেঁচে ছিলেন আর কি। তাকে তখনকার সময় গ্রেট হিলার বলা হতো। মানে সে যত যত কঠিন পরিস্থিতি সমস্যাই হোক না কেন, সে সেটাকে ঠিক হিল করে তাকে সুস্থ করে দিতে পারতো। তো সেই সময় সে একটা কথা বলেছিল, যেটা আজকে আমরা এই বইতে সায়েন্টিফিক্যালি তার লজিক অনুযায়ী সুন্দর করে তার এক্সপ্লানেশনটা পড়ছি। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের যে বিশ্বাসটা, সেটা সত্যিই হোক বা মিথ্যেই হোক, মানে বিশ্বাসটা অর্থাৎ মানে কোনো সত্যিকারের জিনিসের ওপরই হোক বা কোনো মিথ্যেকারের জিনিসেরই হোক, যদি বিশ্বাসটা আমাদের 100% থাকে, তাহলে কিন্তু সেই বিশ্বাসটা সেই কাজটা কিন্তু সমানই দেবে। যেরকম সেন্ট পিটার নামক একজন বিখ্যাত কি বল সেন্ট আছে, খ্রিশ্চানরা যাদেরকে খুব ফলো করে। তো তাকে, সে যখন জীবিত ছিলেন তাকে একজন মানুষ খুব বিশ্বাস করতেন। তার তাকে একদম যে মানে খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি মনে করতেন তিনি যা বলে দিলেন এটাই হবে। এবার তিনি মারা গেলেন, তাকে শ্রদ্ধা করার জন্য, তার মেমোরির জন্য একটা স্ট্যাচু বানিয়ে দেওয়া হলো। এবার সে সেই স্ট্যাচুটার থেকেও সেটা এক্সপেক্ট করছে। কিন্তু মানে বাস্তবিকভাবে তো সেটা সম্ভব না, কারণ কি সে তো মৃত, সে তো আর মানুষ নেই, সে তো একটা স্ট্যাচু, সে কী করে তার সব কিছু পূর্ণ করবে? কিন্তু তার বিশ্বাস যে হ্যাঁ, এটাও আমাকে এটাই করবে। তো আমি যেটার ওপর করছি সেটা রিয়েল হোক বা ফলসই হোক, সেটা কিন্তু এক ধরনের সুপারস্টিশন হয়ে যায়, একটা কুসংস্কার হয়ে যায়। কিন্তু সেটা রিয়েল, এই কুসংস্কারটা তো হিসেব মতো সত্যি হলো না, একটা মিথ্যে একটা জিনিস। তো সেইটা কুসংস্কারই হোক, সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, আমি যখন জিনিসটার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস করছি, সেটা কিন্তু আমি সেটাকে সত্যি ভেবে যে বিশ্বাসটা নিয়ে আমি যে রেজাল্টটা আশা করেছিলাম, সেটাকে মিথ্যে ভেবেও তো আমি সেই রেজাল্টটাই আশা করছি। আমি কিন্তু সেই রেজাল্টটাই পাবো, ডাজন্ট ম্যাটার সেটা রিয়েল না ফলস। তা পরবর্তীকালে এই ফিলিপাস প্যারাসেলসাসের এই ভিউটাকে আরেকজন ইটালিয়ান একজন ফিলোসফার বুঝে জিনিসটাকে রিয়েলাইজ করে এবং অন্যভাবে লেখে। তার নাম হচ্ছে পেরো পম্পনাজি, একজন ইটালির ফিলোসফার। তো উনি বলেন যে
আমরা কোনো মার্ভেলাস মানে অসাধারণ, মার্ভেলাস মানে যেটা কোনো সাথে কোনো কিছুর তুলনা হয় না, যেটা অভাবনীয়, সেরকম কোনো যদি এফেক্ট আমরা পেতে পারি, সেটা কি থেকে পাওয়া যেতে পারে? একমাত্র যখন দুটো ইনগ্রিডিয়েন্ট বা জিনিস আমরা একসাথে করতে পারবো। সেই একটা হচ্ছে কনফিডেন্স, একটা হচ্ছে ইমাজিনেশন। এই দুটোকে আমাদের একসাথে করতে হবে, এবং যেটার প্রতি আমরা চাই, যেটাকে সত্যি করতে চাই, সেটার প্রতি এই দুটো জিনিসকে যদি আমরা একসাথে আশা করি, তাহলে সেই আশাটা বা সেই ফলটা আমরা পাবো ইন আ ভেরি মার্ভেলাস ওয়ে। তো যেমন এখনো হয়তো হয় ভিন্ন জায়গায়, তখনকার দিনে খুব হতো যখন কোনো বিখ্যাত কোনো মহাপুরুষ বা খ্রিশ্চানদের ভাষায় সেন্টস বা রেলিক্স, রেলিক্স কাকে বলে না, এই সেন্টসরা যখন মারা যেত, এনারা তো ওনাদেরকে লাইফ লেসেন্স দিতেন। বিভিন্ন রকম অসুখ হলে তাদের কাছে নিয়ে যেতেন, তারা কিছু বলতেন, তারা কিওর হয়ে উঠতেন, এতক্ষণ ধরে আমরা যেরকম পড়ে আসছি আর কি। তো এই যে মানুষের একটা তাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল যে আমরা ওনাদের কাছে গেলে সুস্থ হয়ে যাব। এবার সেই সেন্সরা যখন মারা যেতেন, কি করা হতো, তাদের একটা কোনো কিছু মানে পজেস করে রেখে দেওয়া হতো, মানে প্রিজার্ভ করে। সেটা হতে পারে তার মাথার স্কালটা, মানে মারা যাওয়ার পর যখন স্কেলিটন হয়ে যায়, মাথার যে খুলিটা আর কি, সেটাকে হয়তো রেখে দিল, বা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তারা রেখে দিত। একটা বিশ্বাস এটা। এইবারে ধরুন কেউ যদি সেই একটা মাথার খুলি কেটে রেখে, সেটা সেন্টের অরিজিনাল মাথার একটা স্কাল, তো সেটা রাখা আছে, যে যখন কারোর কোনো অসুস্থ হবে সে যখন সেখানে এসে প্রে করবে বা তাদের কিছু পদ্ধতি আছে সেগুলো করবে, সে কিওর হয়ে যাবে। এবার কেউ যদি ওই স্কালটাকে সরিয়ে একটা অন্য স্কাল রেখে দিল, কেউ জানতে পারলো না যারা আসে তারা, তারা এসে তাই প্রে করছে এবং তাই রেজাল্ট পাচ্ছে। কোনো কি ডিফারেন্স আসবে? আসবে না, কারণ কি যে করছে তার বিশ্বাস যে এই স্কালটা হচ্ছে ওনারই স্কাল। তো আপনি যদি সেটা যদি হারিয়েও যায়, সেটাকে যদি পাল্টেও ফেলা হয়, তাহলেও কিন্তু এসে যাবে না, কারণ কি ক্ষমতাটা ওই স্কালটাতে নেই, ক্ষমতাটা মানুষের মনের ওই বিশ্বাসটাতে আছে। কারণ কি সে বিশ্বাস করে আমি যদি ওটার সামনে গিয়ে এই কাজগুলো করি, তাহলে আমি সুস্থ হয়ে যাব। তাহলে পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ফেথের উপরে। তো ডাজেন্ট ম্যাটার সেটা কোনো মানে কাঠ না, মাথার খুলি না কি, ডাজেন্ট ম্যাটার, জিনিসটার ভেতরে কোনো পাওয়ার থাকছে না। আমি একটা গাছের ডালকে কেটে এনে একটা জায়গায় বসিয়ে বলে দিলাম এটা এইখান থেকে আনা হয়েছে, এটার মধ্যে এই ম্যাজিক্যাল পাওয়ার আছে, এটাকে যদি সবাই এটার মাথায় যদি রোজ করে এখানে জল ঢালে, তাহলে তোমাদের জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে। আমি যদি আজ এটা বলে দিই এবং মানুষ এটাকে করতে আরম্ভ করে এবং মানুষ আর ফলও পাচ্ছে, কি হয়ে গেল, গাছের ওই সামান্য একটা কোনো একটা গাছের গুঁড়ি সে হয়ে গেল পাওয়ারফুল, যে আগে থেকে জানতও না আমি এত পাওয়ারফুল। তো এটা কিন্তু সেই গাছের গুঁড়িটার কোনো পাওয়ার টাওয়ার নয়, এটা হচ্ছে খুব সোজা ভাষায় আমরা আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা সাজেস্ট করছি আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে, যে হ্যাঁ এবার আমরা ঠিক হয়ে উঠবো, এবার আমি আনন্দ পাবো, এবার আমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে, আমার যা সমস্যা আছে সব সমাধান হয়ে যাবে। এইটা আমি সাজেস্ট করছি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে, এবং সেইভাবেই আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড রিয়্যাক্ট করছে। তো অল দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে আমাদের ফেথ। Burnham's experiment. Hippolyte Burnham was a professor of medicine at Nancy, France, early in the 20th century. He was one of the first to explain how a physician's suggestion to the patient took effect because of the force of the subconscious mind. Burnham relates the story of a man whose tongue was paralyzed. Even form of treatment was tried with no success at all. Then one day the man's doctor announced that he had learned of a new instrument that was certain to relieve his problem. The doctor then put a pocket thermometer in the patient's mouth. The patient imagined this was the instrument and was to save him. In a few moments, she cried out joyfully that he could once more move his tongue freely. Burnham continues, among our cases, facts of the same sort will be found. A young girl came into my office having suffered from complete loss of speech for nearly 4 weeks. After making sure diagnosis, I told my student that the loss of speech sometimes yielded instantly to electricity, which might act simply by its suggestive influence. I sent for the induction apparatus. I applied my hand over the um, larynx and moved a little and said, "Now you can speak aloud." In an instant, I made her say A, then B, then Maria. She continued to speak distinctly. The loss of voice had disappeared. Here, Burnham is showing the power of faith and expectancy on the part of the patient, which acts as a powerful suggestion to the subconscious mind.
এইখানে লেখক যেটা বোঝাতে মানে বলছেন সেটা হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছেন। এক্সপেরিমেন্টে একজন খুব বিখ্যাত একজন মেডিসিনের প্রফেসর, তার ওনার নাম হচ্ছে হিপোলাইট বার্নহেম। উনি ছিলেন ন্যান্সি একটা কোনো জায়গার, সেখানে ফ্রান্সের একটা জায়গার, সেখানকার একটা ইউনিভার্সিটি বা কলেজের একটা প্রফেসর ছিলেন, ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসর ছিলেন। তো তিনি তখন 20th সেঞ্চুরি সেই সময়তে এক ধরনের এক্সপ্লেনেশন দেয় যে কিভাবে এই যে ফিজিশিয়ানদের সাজেশনে কিভাবে পেশেন্টরা সুস্থ হয়ে উঠছে, তাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে গিয়ে এফেক্টটা পড়ছে, এই যে ফোর্সটা তৈরি হচ্ছে তাদের সাজেশন আর সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে, এটা কিভাবে হচ্ছে। ইনি প্রথম যে এই যে ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করেন। তো একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করছিলেন, মানে রিলেট করেছেন তার স্টোরিটা। বার্নহ্যামের একবার কি হয়েছিল না, উনি একজন এরকম মানুষের সাথে তার আলাপ হয়েছিল যেনার জিভটা কোনোভাবে প্যারালাইজড ছিল আর কি। তো অনেক রকম ট্রিটমেন্ট তার উপর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো রকম সফলতাই পাওয়া যায়নি। তো একদিন সেই ভদ্রলোকের যে ডাক্তার, সে বলল যে তোমার এইটা একটা উপায়তে ঠিক হতে পারে। কোনো রকমের যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট মানে তোমার মুখের ওপর, মুখের ভেতরে রাখা হয়, আহ, তোমার তাহলে এই সমস্যাটা চলে যেতে পারে। কোনো রকমের একটা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, কোনো যন্ত্র। তো এই বলেছে। তো একবার তারপরেই সেই ডাক্তারটা কি করে না, তার ওই মানে একটা থার্মোমিটার তার আহ, মুখের মধ্যে দেয়, মাউথটাকে এবার চেক করার জন্য। যে থার্মোমিটারটা দিচ্ছে সে পেশেন্টটা ভাবে এটাই বোধহয় সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা যেটা আমার মুখে দিলে আমি কথা, মানে আমার জিভের যে প্যারালাইজ হয়েছে সেটা ঠিক হয়ে যাবে, আমি আমার নর্মালভাবে কথা বলতে পারবো। এবং খুব মিরাকেলাসভাবে যেই তার ইনস্ট্রুমেন্টটা মুখে পড়ে, সে পেশেন্টটা সেই চিন্তাভাবনাটা করে, এবং কিছু মোমেন্টের মধ্যে সে হঠাৎ করে আনন্দের সাথে চিৎকার করে ওঠে। আর তার চিৎকার এবং কথা বলাটা একদম স্পষ্ট পরিষ্কার, যেন তার কোনো প্যারালাইজ কিছু নেই তার জিভে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে তার মানে তার জিভ ফ্রি হতে থাকে, এবং তিনি একদম নর্মালভাবে কথা বলেন। তো এইখানে বার্নহ্যাম একটা ঘটনা বলছে বা একটা বক্তব্য রাখছে যে তাদের কাছে এরকম প্রচুর কেসেস আসে, প্রচুর। তার মধ্যে থেকে এই যে এতক্ষণ আমরা যেরকম পড়লাম, এটার সাথে সিমিলারও প্রচুর কেসেস তার কাছে এসছে। একবার তার কাছে একটা খুব অল্প বয়সী মেয়ে তার অফিসে এসেছিলেন। সে লাস্ট ৪ সপ্তাহ ধরে টোটালি স্পিচলেস হয়ে গেছিল। মানে তার কোনো রকম কথাবার্তা বেরোচ্ছিল না মুখ থেকে। কথা বলতে পারছিল না। তো অনেক রকম চিকিৎসা, অনেক রকম ডায়াগনোসিস করার পর, দেখাশোনার পর সে সেই স্টুডেন্টটাকে বলল যে কোনো সময় এরকম মানে স্পিচ চলে গেলে যদি তুমি সেটা ইলেকট্রিসিটির মানে আ কানেকশনে আসে, তাহলে আবার সেই স্পিচ অনেক সময় ফিরে আসে। তো বলল যে দাঁড়াও, বলে সে এক ধরনের একটা যন্ত্র নিয়ে এলো, যেটা ইলেকট্রিক্যাল কোনো একটা যন্ত্র। সেটা হাতের ওপর নিয়ে সে তার হাতটাকে ওই যে গুঁজে আমাদের ভোকাল কর্ডটা যেটা থাকে গলা, তার ওপর দিয়ে ওপর আস্তে করে বুলিয়ে দিল। মেয়েটা ভাবলো বোধহয় এই সেই ইলেকট্রিসিটি, আমার গলা একদম ঠিক হয়ে যাবে। এই যখনই এই কাজটা সে করছিলেন, তখনই কি হলো না, সে সঙ্গে সঙ্গে জোরে কথা বলতে আরম্ভ করে দিল। ফার্স্টে বলল এ, তারপরে বলল বি, এরকম করতে করতে একটা ওয়ার্ড বলল ম্যারিয়া। সে একদম স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগলো। এরকমভাবে তার ওই যে আওয়াজ চলে যাওয়া ব্যাপারটা একদম উধাও হয়ে গেল, এবং সে নর্মাল হয়ে গেল। এবার এই যে জিনিসগুলি, যে এক্সপেরিমেন্টটা বারহাম করছেন, এটা কি এর ভেতরে মানে টেকনিক থেকে এর সিক্রেটটা কি, এটা কেন এরকম হচ্ছে? এখানে বার্নহ্যাম দেখাতে চাইছেন যে পাওয়ার অফ ফেথ, মানুষের বিশ্বাসের ক্ষমতাটা কতটা, যে একটা মানুষ যে গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না তার ৪ সপ্তাহ ধরে, মানে কয়েক মিনিটের মধ্যে, ঘন্টার মধ্যে তার মুখ থেকে আওয়াজ বেরিয়ে যাচ্ছে শুধু তার বিশ্বাসে যে এটা করলেই আমার গলা থেকে বোধহয় এই আওয়াজটা বেরিয়ে যাবে। তো এই যে অস্বাভাবিক একটা সাজেশনের পাওয়ার, অর্থাৎ আমি কি সাজেস্ট করছি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যেহেতু সে সাজেস্ট করলো যে অনেক সময় ইলেকট্রিসিটি কন্ট্যাক্টে আসলে গলার এরকম
এরকম প্রচুর কেসে এরকম স্পিচ ফিরে এসছে, সেই মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে এটা বিশ্বাস হয়ে গেল, তাহলে বোধহয় এই যে উনি যন্ত্রটা দিচ্ছেন এতে বোধহয় আমার গলাটা ঠিক হয়ে যাবে। এবং এই বিশ্বাসে কিন্তু তার গলাটা ঠিক হয়ে গেল, তার ভয়েস ফিরে পেল। এটা টোটালটাই হচ্ছে পাওয়ার অফ সাজেশন ইন আওয়ার সাবকনশিয়াস মাইন্ড অ্যান্ড আওয়ার এন্ডলেস ফেথ। এটার জন্যই কিন্তু এটা পসিবল। Next topic bolche producing a blister by suggestion. Burnham states that he produced a blister on the back of a patient's neck by applying a postage stamp and suggesting to the patient that it was a fly plaster. This sort of demonstration has been confirmed by the experiments and experiences of many doctors in many parts of the world. This leaves no doubt that structural changes in body can be brought about as a result of oral suggestion to patients. তা এখানে যেটা বার্নহ্যাম বলছেন যে একবার সে এরকম একজন পেশেন্টের মানে ঘাড়ের মধ্যে এরকম ফোসকা তৈরি হয় না, তো সে এরকম ফোসকা তৈরি করেছিল, এরকম বাবলসের মতো হয়ে থাকে, ফোসকা তৈরি করেছিল কি দিয়ে না, পোস্টের যে স্ট্যাম্প হয় সেটাকে অ্যাপ্লাই করে করে। এবং পেশেন্টটাকে বলেছিল যে এটা একটা ফ্লাই প্লাস্টার। ফ্লাই প্লাস্টার বলতে এক ধরনের মেটেরিয়াল হয় যেটা একটা ফ্লুইড মতো করে এখানে এরকম ফোসকা তৈরি করা যায় আর্টিফিশিয়ালি। এবং এরকম প্রচুর রকমের এরকম সারা বিশ্বে দেখা গেছে প্রচুর এরকম টেস্টস বা এক্সপেরিমেন্টস করা হয়েছে বিভিন্ন রকম পেশেন্টসদের উপরে, এটা দেখার জন্য যে যখনই তাদেরকে এরকম কোনো সাজেশন দেওয়া হচ্ছে, শুধু তাদের বাইরেকার এক্সপ্রেশন বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শুধু চেঞ্জ হওয়া নয়, তাদের স্ট্রাকচারালও প্রচুর রকমের চেঞ্জেস তৈরি হচ্ছে, মানে ভেতর থেকে অনেক রকমের চেঞ্জেস তৈরি হচ্ছে। তা এইখানে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে, এখানে এই কারণে এক্সপেরিমেন্টগুলো করা হয়েছে যে যখন আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে যখন আমাদের কোনো কিছু সাজেস্ট করা হয়েছে যেটা খুব গভীরে গিয়ে আমাদের বা আমরা খুব ফেথফুলি জিনিসটাকে ধরছি যে হ্যাঁ এরকমই হয়েছে, আমার শুধু আউটার বডি পার্টের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস আসছে তো বটেই, শুধু সেইটুখানিই নয়, আমার ইন্টারনাল প্রচুর চেঞ্জেস বা স্ট্রাকচারাল প্রচুর চেঞ্জেসও কিন্তু তাতে চলে আসে। এটা প্রুভ করার জন্য এরকম কিছু এক্সপেরিমেন্টস সারা বিশ্বে অনেক জায়গাতেই করা হয়েছে। নেক্সট টপিক, দ্য কজ অফ ব্লাডি স্টিগমাটা. Hemorrhages and bloody stigmata can be induced by means of suggestion. As a demonstration of this, Dr. M. Boru put a subject into a hypnotic trance, then give him the following suggestion. At 4 o'clock this afternoon, after the hypnosis, you will come into my office, sit down in the armchair, and fold your arms across your chest. Your nose will then begin to bleed. That afternoon, the young man did exactly as he had been told. After he crossed his arm, several drops of blood came from his left nostril. In another occasion, the same investigator traced a patient's name on both his forearms with the dull point of an instrument with the patient was in a hypnotic trance, and Boru said that at 4 o'clock this afternoon you will go to sleep, your arms will bleed along the lines I have traced, and your name will appear written on your arms in the letters of blood. The patient was carefully observed that afternoon. At 4 o'clock, he fell asleep. On his left arm, the letters stood out in the bright relief, and in several places there were drops of blood. Although the letters gradually faded, they were still faintly visible 3 months afterward. These facts demonstrate at once the correctness of the two fundamental propositions previously stated, namely the constant amenability of the subconscious mind to the power of suggestion and the perfect control that the subconscious mind exercises over the functions, sensations, and conditions over the body. Of the body. All the foregoing phenomena dramatize vividly abnormal conditions induced by suggestion. They are conclusive proof that as a man thinketh in his heart's subconscious mind, so is he. এখানে যেটা এক্সপ্লেন করছেন লেখক সেটা হচ্ছে যে হ্যামারেজ অথবা ব্লাডি স্টেগমাটা মানে কোনো জায়গাতে রক্ত কীরকম বলবো, রক্তের কোনো দাগ হয়ে যাওয়া, রক্ত বেরিয়ে সেখানে রক্ত রক্ত দাগ হয়ে যাওয়া, সেই রকম জিনিসগুলো কিন্তু সাজেশনের থ্রুতে আমরা সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে বলে আমরা করাতে পারি কোনো সমস্যা ছাড়া। কীরকমভাবে সেটা ডক্টর এম বোর বলে একজন ভদ্রলোক, তিনি এটাকে ডেমনস্ট্রেট করেছেন, তিনি এগুলোকে এক্সপ্লেন করেছেন। সেটা তার এক্সপেরিমেন্টের দুটো কেস এখানে বলা আছে। প্রথম একটা ভদ্রলোককে তিনি বলেছেন ঠিক 4টের সময় দুপুরবেলা যখন আমার হিপনোসিস হয়ে যাবে
শেষ হয়ে যাবে, তুমি আমার অফিসে আসবে, তুমি এখানে বসবে এই আর্ম চেয়ারটাতে, তোমার হাতগুলোকে বুকের কাছে জড়ো করে নিয়ে বসে থাকবে এবং আস্তে আস্তে দেখবে তোমার নাক থেকে ব্লিড হচ্ছে। এটাকে সে ভালো করে একদম শান্ত করে তাকে বারবার করে বলেন। এবং ঠিক সেদিনকে দুপুরবেলা সেই মানে অল্প বয়সী ভদ্রলোক আসেন, এসে বসেন চেয়ারে। এক্স্যাক্টলি যা যা বলেছেন সেটা উনি করলেন। হাতগুলোকে দুদিকে দিয়ে বুকের কাছে দিয়ে উনি চুপ করে বসে রইলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল তার নাক থেকে এক ড্রপ করে রক্ত বেরোচ্ছে। আবার আরেকটা এরকম সেম অকেশনে আর কি, উম, তিনি আরেকজন এরকম পেশেন্টকে উনি বলেছিলেন, তাকে হিপনোটাইজ করে উনি বলে কি করেছিলেন না, ওনার পেশেন্টের নামটাকে ওর দুটো হাতের মধ্যে একটা ডাল, অর্থাৎ একটা ভোঁতা, একটা পয়েন্টওয়ালা একটা, মানে একটা পয়েন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু তার মুখটা ভোঁতা, সেরকম একটা যন্ত্রে তার হাতের মধ্যে তার নামটা সে লিখে দিয়েছিলেন হালকা করে। এবং ওনাকে বলেছিলেন যে ঠিক 4টের সময় যখন তুমি আমার মানে অফিসে এসে বসবে, তুমি এখানে ঘুমিয়ে যাবে এবং তোমার হাতে দেখবে আস্তে আস্তে আহ, যেখানে যেখানে আমি দাগটা কেটেছি সেখানে সেখান থেকে দেখবে রক্ত বেরোচ্ছে এবং তোমার নামটা সেই রক্ত লেখাতে ফুটে উঠবে তোমার হাতে। এক্স্যাক্টলি সেই দুপুরবেলাতে যখন উনি এলেন, 4টের সময় এসেছেন, সেই ভদ্র, সরি, সেই আরেকটা জনের পেশেন্ট, সে এসে এরকম 4টের সময় এলেন, এসে চেয়ারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। তার বাঁ হাতে সেই আস্তে আস্তে সেই যে লেখাটা যে লিখেছিল সেটা আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো এবং অনেক জায়গাতে রক্তের আর কি ড্রপ অফ ব্লাড দেখা গেল। এবং তার ওই যে হাতে যে নামের লেখাটা বহু মানে সপ্তাহ, অর্থাৎ প্রায় 3 মাস তার ওই হাতে ছিল, একদম আবঝাভাবে ছিল তার হাতে, কিন্তু সেই স্ট্রেসটা যেতে অনেক সময় লেগেছিল। 3 মাস কিন্তু তার হাতের মধ্যে ওই আবঝা ছাপটা ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছিল। এই যে সে দুটো এখানে কেসের যে এক্সাম্পল দিল, সে যেটা বললো হিপনোসিস স্টেটে সেই দুটো পেশেন্টকে এবং তাদের সাথে এক্স্যাক্টলি সেটা ঘটলো, জিনিসটা খুব অদ্ভুত না ঘটাটা? আমার শরীরে কোনো সমস্যা নেই, আমার এই জিনিসগুলো হবে কেন? আর বা তার হাতটা তো কেউ সত্যি করে কেটে দেয়নি, এটা ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে সে যেরকম আমরা খেলার ছলে যেরকম হাতের মধ্যে এরকম লিখি, তখন কি আমাদের হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় না? তাহলে এই জিনিসগুলো যে কেন হলো কেন? এটা হওয়ার এই একটাই কারণ, এই প্রশ্নটা আমাদের মাথায় আসতে পারে না যে এরকম তাহলে কী করে হচ্ছে? তা এই হওয়াটার একটাই কারণ এখানে। প্রথম কারণটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অ্যামিনেবিলিটি অফ দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড, মানে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড কনস্ট্যান্টলি সেই সাজেশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে যাচ্ছে, যে সাজেশনটাকে আমাদের বারবার করে আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, এবং সে অ্যাকসেপ্ট করতে করতে তার একটা ভিতরে বিশ্বাস তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের অদ্ভুত একটা কন্ট্রোল আছে আমাদের ওপর, যেটা আমরা বুঝতে পারি না। তাকে আর আমরা তো যার সাজেশন দেওয়া দিয়ে যাচ্ছি, সে কিন্তু ওইরমভাবেই আমাদের টোটাল বডিটা, আমাদের মাইন্ড, আমাদের ব্রেন, সব কিছু আমাদের সেরমভাবে কন্ট্রোল করবে। এবার সে যখন সে কন্ট্রোল করে এক্সারসাইজগুলো আমাদের মধ্যে দিয়ে অ্যাক্টিভিটিগুলো করাবে না, সেগুলো এরকম আর কি হবে আর কি। মানে আমি বুঝতে পারবো না যে এইটা আমার কী করে হচ্ছে। আমি রিয়েলাইজই করতে পারিনি যে আমি কনস্ট্যান্টলি এরকম কোনো সাজেশন আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে দিয়েছি, যেটা পরবর্তীকালে সেই সেম সেন্সেশন, সেই পরিস্থিতি, সেই ফাংশনসগুলো আমার বডির থ্রু দিয়ে বেরোচ্ছে। কেন কি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেই সময় সেই কাজটা আমার বডির মধ্যে করাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা এই এক্সপেরিমেন্টগুলোতে হয়। যে যখনই ওনাকে এরকম হিপনোসিস স্টেটে যখন বলে দিচ্ছে সেই পেশেন্টগুলোকে এই কথাগুলো, পরবর্তীকালে যখন তার সেই সময়টা যখন আসছে, সেই অ্যাক্টিভিটিটা তার বডির মধ্যে হতে চলছে। তো এইখানে শেষে ডক্টর জোসেফ মারফি একটা কথা এখানে বলছেন, এই যে অ্যাবনর্মাল যে কন্ডিশনগুলো এতক্ষণ ধরে আমরা পড়ে এলাম, সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস, খুবই দেখে মনে হচ্ছে কি সব স্ট্রেঞ্জ জিনিসপত্র, তো এই সব জিনিস কিন্তু একটা কারণেই সম্ভব হয়েছে, জাস্ট ডিউ টু দ্য সাজেশন। আমি আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে কি সাজেস্ট করছি, এবং এখানে একটা কনক্লুসিভ প্রুফ দিচ্ছে। কনক্লুসিভ প্রুফ কথাটার অর্থ হচ্ছে ফাইনাল প্রুফ, একদম মানে শেষ প্রমাণ। সেই শেষ প্রমাণটা কি দিচ্ছে না, যে মানুষ নিজেকে ভেতর থেকে যেটা ভাববে, নিজের হার্ট থেকে, হার্ট অর্থাৎ এখানে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কথা বলছে, সে কিন্তু আলটিমেটলি সেটাই। আমি যেটা আমাকে নিজেকে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে দিয়ে ভাববো, বা আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে আমি সাজেশন দেবো, এবং আমি ভেতর থেকে যেটা ভাববো আমি নিজেকে, যেটা আমি সেটাই।
এটা ডক্টর জোসেফ মার্ফি স্টেট করছে অ্যাজ হিজ কনক্লুসিভ প্রুফ। বাট চট করে আমরা রিভাইজ করে নেব যে এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা কী কী পড়লাম একটু পয়েন্ট ওয়াইজ। ফার্স্ট আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের এই হিলিং পাওয়ারটা কিন্তু আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে আছে। নাম্বার টু, এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বিশ্বাসটা, আমাদের ফেথটা হচ্ছে একটা বীজের মতো। ওটাকে আমি যেভাবে পুঁতবো এবং ওটাকে আমি যেরমভাবে ভাববো সেরমই কিন্তু সেখান থেকে গাছ বেরোবে। অর্থাৎ আমি যদি একটা আম, গোলাপ গাছ পুঁতি, সেখান থেকে আমার বিশ্বাস সেখানে যে একটা গোলাপ ফুলই বেরোবে। কখনোই আমি সেখান থেকে বিশ্বাস করতে পারি না যে সেখান থেকে অন্য কিছু ফুল বেরোবে। তো আমার এই বিশ্বাস একটা এই বীজের মতো, আমি যেরমভাবে পুঁতবো ওটা সেরকমভাবেই বেরোবে। নাম্বার থ্রি, আমাদের যে ভাবনা চিন্তাগুলোকে যেটা আমরা জিনিসের প্রতি আমরা আগে থেকে আইডিয়া করি, আলটিমেটলি জিনিসটা সেরকমই বেরোয়। আমি যদি সবসময় মনে করতে থাকি এই বইটা খুব সুন্দর গল্প, খুব সুন্দর গল্প, তো আমি যখনই পড়বো বইটা ভালো ভালো ভেবেই পড়বো, তো আমার কোনোদিনও গল্পটা বোরিং লাগবে না। হয়তো অন্য একটা মানুষ যে পড়েছে সে আমাকে এসে বলতে পারে, বাবা কি বোরিং গল্পের বই, এটা কী করে পড়ছিস এতদিন ধরে। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই সেটাকে ভেবে রেখেছি সেটা বোরিং নয়। অর্থাৎ আমার আইডিয়াটা সেরকমভাবেই রেজাল্ট পাবে যেরকমভাবে আমি আমার ভাবনা চিন্তাটাকে করব। নাম্বার ফোর, যখন আমি অন্য কারোর জন্য প্রে করছি বা অন্য কাউকে কিছু সাজেশন দিচ্ছি, বা যখন কাউকে সাজেশন দিচ্ছি, এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা তাকে যেরম যেরম করে বলছি সে হয়তো জানছে না বা বুঝছে না, বা তার জন্য যার জন্য আমি প্রার্থনা করছি সে হয়তো জানছে না আমি তার জন্য কি প্রার্থনা করছি, কিন্তু তাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে কিন্তু গিয়ে সেটা কোনো না কোনোভাবে কাজ করে এবং সেখানেও রেজাল্ট দেখা যায়। মানে আমার চিন্তাভাবনায় শুধু আমাকে বদলাবে না, আমি যাদের ব্যাপারে যেরকমভাবে ভাবছি তাদেরকেও কিন্তু সেরকমভাবে রেজাল্ট দেবে। তো সেই ভেবে আমাদের প্রত্যেকটা প্রেয়ার করতে হবে। নাম্বার ফাইভ, এই যে প্রত্যেকটা শ্রাইন অর্থাৎ যেরকম চ্যাপ্টার আমরা পড়লাম যে কোনো ধার্মিক বা কোনো হোলি কোনো প্লেস যেখানে কোনো মহাপুরুষ বা কোনো ভগবান বা এরকম কোনো বিখ্যাত কোনো জিনিস যাকে আমরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখি, তাদের যাদের অনেক ক্ষমতা আছে আমরা মনে করি ভেতরে, তাদের উদ্দেশ্যে যে টেম্পল বা চার্চ বা যে কোনো রকমের বুদ্ধিস্টরা যেরকম মোনাস্ট্রি তৈরি করে, এই জায়গাগুলোকে শ্রাইন বলে। এবং মানুষের বিশ্বাস, প্রচুর মানুষের বিশ্বাস যে কোনো কিছু সেখানে হেলে আমরা সেখানে গিয়ে আমরা তার সমাধান 100 বার পাবো। এই যে মানুষের বিশ্বাসটা এই শ্রাইনে, এটার কিছুই না, এটা টোটালি হচ্ছে আমাদের পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন আর আমাদের অন্ধবিশ্বাস সেটার অবধি, যে আমাদের এই ইচ্ছাগুলো যখন আমরা কোনো মন্দিরে গিয়ে মানত করি সেটা যে আমি সত্যি হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু জাস্ট বিকজ অফ দ্য ব্লাইন্ড ফেথ অ্যান্ড পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন। নাম্বার সিক্স, প্রত্যেকটা রোগ আমাদের আমাদের মন থেকে অরিজিনেট করে, মনে তৈরি হয় আগে। মনে তৈরি হওয়ার পরে যতক্ষণ না আমার মানে বডিতে আমরা মেন্টালি যতক্ষণ না সেই প্যাটার্নটা একদম তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু সেই রোগটা আমার বডির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু যেই সাবকনশিয়াস মাইন্ড সেই প্যাটার্নটাকে ক্যাচ করে ফেলবে, আমার বডিতে সেই রোগটা দেখা দেবে। তো প্রত্যেকটা মানুষের ডিজিজ কিন্তু সবার আগে নিজের মন থেকে, মানসিক ডিজিজ আগে শুরু হয়, তারপরে কিন্তু সেটা শরীরের আসে। আচ্ছা, 7 নম্বর যেটা বলছে, নাম্বার 7, যে কোনো রকমের ডিজিজের সিমটম আমাদের কিন্তু হিপনোটিক সাজেশনের থ্রু দিয়ে আমাদের শরীরের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে। এতক্ষণ ধরে যে আমরা এক্সাম্পলটা পড়ে এলাম, এই যে কাউকে বলছে তোমার এরকমভাবে ব্লিডিং হবে, তো তার হচ্ছে এই যে সিমটমগুলো আমার শরীরের মধ্যে ইনপুট হচ্ছে, এটা টোটালি বাই সাজেশন। অর্থাৎ সে আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে সাজেশন করছে এবং আমার চিন্তা ভাবনাটা এক্স্যাক্টলি এরকমভাবে হচ্ছে। তো এখান থেকে বোঝাতে চেয়েছে দ্য পাওয়ার অফ থট, যে আমাদের চিন্তা ভাবনার কতটা শক্তি। নাম্বার 8, এই কোনো কিছু সারিয়ে তোলার একমাত্র প্রসেস হচ্ছে ফেথ, বিশ্বাস না থাকলে কোনোদিনও কোনো কিছু থেকে আমরা সেরে উঠতে পারবো না। সেটা যা কিছু হতে পারে, সেটা আমার ভালো সময় থেকে এই আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে সেখান থেকে আমি ভালো সময়ের জন্য বাঁচতে পারবো না, আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো না, আমার ইচ্ছে পূরণ করতে পারবো না, আমার শরীর সুস্থ হবে না, ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ আমি সেটার প্রতি বিশ্বাস না রাখবো। আমি যদি বিশ্বাস রাখতে পারি সব কিছু হতে পারে। সেকেন্ডলি, এই হিলিং পাওয়ারটা নাম হচ্ছে সাবকনশিয়াস মাইন্ড। এই পাওয়ারটা কিন্তু সর্বদা সব সময় আমাদের সবার মধ্যে আছে, খালি আমাদের বিশ্বাসটা রাখতে হবে। লাস্ট মান্থ নাম্বার 9 আমরা যেটা পড়লাম, মিথ্যে হোক সত্যি হোক জিনিসটা
তার উপর যদি আমাদের সত্যিকারের ভেতর থেকে অন্ধবিশ্বাস সেটার মধ্যে থাকে, রেজাল্ট কিন্তু সেখান থেকে একই হবে, সে জিনিসটা যাই হোক না কেন। ঠিক আছে? তো আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে মেনলি যেটা শেখা, উই হ্যাভ টু কিপ আওয়ার ফেথ অলওয়েজ আপরাইট। আমাদের সবসময় আমাদের 100% ফেথ রাখতে হবে যে কাজটা আমরা করছি, যে জিনিসটা আমরা ভাবছি বা যে জিনিসটা আমরা চাই, এবং এই বিশ্বাসের সাথে আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড ওরমভাবেই কাজ করবে।